बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मनिल्लज़ी नस्तफ़ा खासतन अला सय्यदिना व नबीना व हबीबिना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदनिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि व नास अजमाईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही आमिरा व मुख़बिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मद सय्यिदना जुरे जुरे अल्लाहुम्मा सल्लि मौलाना मुहम्मद सय्यिदना या इलाही आफ़ताब हश्र जब हो तेज तर या इलाही आफ़ताब हश्र जब हो तेज तर साया गुस्तर हो गुनहगारों पे दामन रसूल अल्लाहुम्मा
बियाबाने मदीना जाने आले खुल्द की है बियाबाने मदीना जाने आले खुल्द की आबरोए जन्नतुल मावा गुलिस्तान ने रसूल अल्लाहुम्मा मौला मैं मुझे साबना या इलाही इश्क मौला मैं मुझे साबना ताअबद निकले ना मेरे दिल से अरमान ने रसूल अल्लाहुम्मा वाला आले अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मरउ मा मन अहब व सदक़ रसूलुहु नबीयुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बि सल्लि व सल्लिम वबारिक अलैहि हबीबे खुदा है हसी है मोहम्मद नबी मुस्तफा है अमी है मोहम्मद हबीबे खुदा है हसी है मोहम्मद नबी मुस्तफा है अमी है मोहम्मद बशीरुन नज़ीरुन सिराजुम मनीरुन सरापा व नूर मुबी है मोहम्मद बशीरुन नज़ीरुन सिराजुम मनीरुन सरापा व नूर मुबी है मोहम्मद हबीबे खुदा है अजीजुन हरीसुन रऊफुर रहीमुन वो गमखार उम्मत मुई है मोहम्मद अजीजुन हरीसुन रऊफुर रहीमुन वो गमखार उम्मत मुई है मोहम्मद नबी सारे रहमत हुए हैं बिला शक मगर रहमत आलमी है मोहम्मद हबीबे खुदा है वही बेकसों का है मावा वो मलजा वही शाफ़िउल मुज़निबीन नबी है
मोहम्मद वही बेकसों का है मावा वो मलजा वही शफीउल मुज़नबी है मोहम्मद सरे तूर मूसा फलक पर है ईसा सरे तूर मूसा फलक पर है ईसा सरे अर्श मंदे नशी है मोहम्मद हबीबे खुदा है सिफात तजल्ली से बेहोश मूसा मगर ज़ात हक के करी है मोहम्मद हक सिफात तजल्ली से बेहोश मूसा मगर ज़ात हक के करी है मोहम्मद हुसैनान आलम में उनकी ज़िया है खुदा की कसम वो हंसी है मोहम्मद हबीबे खुदा है। उपस्थित दक्षिण हाली शहरस्थ नारिकेल तला सत्तरे सबार प्रिय व्यक्तित्व मुअज्जम दादा हुजूर जनाब मोहम्मद आली नवाज साहेबेर आंतरिक प्रचेष्टार बार्षिक এই বৃহত্তম 5 দিন ব্যাপী ঐতিহাসিক আজিমুসান ওরসে কুল মাহফিল শাহাদাতে কারবালার স্মরণে অধ্যকার ঐতিহাসিক ওরসে কুল শাহাদাতে কারবালার স্মরণ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আপনাদের আমাদের সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব শাহ সুফি জনাব আলী নওয়াজ প্রকাশ দাদা হুজুর কেবলা সাহেব মহান রব্বুল আলামিনের দরবারে অনন্ত অফুরন্ত অগণিত শুকরের সিজদা আদায় করছি যে মুনিব মাওলা আজকের দাদা হুজুর কেবলা রহমানে শাহাদাতে কারবালার স্মরণে উরসে কুলকে ঘিরে ঐতিহাসিক আজিমুসান নুরানি ইমানি ইরফানি মাহফিলে আমার মতন একজন গুনেহগার নাচিজ নালায়েক শরীক শামিল হওয়ার যোগ্যতা পেয়ে গেলাম। এত বড় যোগ্যতা যে মুনিব আমাকে দান করলেন ওই মুনিব মাওলার শুকরিয়া আদায়ার্থে একটিবার আমার হয়ে বলুন না আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের শুকরিয়া আদায় করছি যারা ইতিমধ্যে প্যান্ডেলের হকটুকু আদায় করে নিলেন। যে মুনিব মাওলা অনতিবিলম্বে প্যান্ডেলের বাইরের হক আদায় হবে, তবে ইতিমধ্যেই যারা প্যান্ডেলের হকটুকু আদায় করে নিলেন তাদের শুকরিয়া আদায়ার্থে যাদেরকে মুনিব মাওলা এত বড় যোগ্যতম আসনে সমাসীন করাইলেন ওই মুনিবের শুকরিয়া আদায়ার্থে সমস্বরে উচ্চ আওয়াজ দিয়ে যারা আসলেন যারা বসলেন তাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হয় আলহামদুলিল্লাহ। আর একটু জোরে বলবেন না আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক, আমিন। মানুষ আর আসুক আর নাই আসুক, প্যান্ডেল যত বড় প্যান্ডেলের তত হক আদায় হয়ে গেল, ঠিক না? আপনারা জোরে কথা বলতে হবে, ঠিক কিনা? আপনাদের চাইতে কষ্ট আমি বেশ করতে হচ্ছে। এখান থেকে আরো দুটো প্রোগ্রাম লাগাতার চালিয়ে যেতে হবে, আমিন বলেন না? কিন্তু আসল মাহফিল এই দাদা হুজুর কেবলার আজকের মাহফিল। আলহামদুলিল্লাহ। সমস্ত ওলি আল্লাহদের ওরস, আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? এটা কি যার তার দ্বারা সম্ভব? নিশ্চিত গর্বিত মার বাবার সন্তান হতে হয় তো উরসে কুল সাজাইতে পারে, সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য একদিন নয়, আমি আজকেই টের পেয়ে গেলাম, আগে বুঝতাম যে একদিন না না, ওনার পক্ষ থেকে দীর্ঘ 5 দিন, সুবহানাল্লাহ। সাদা খাবার, বিরিয়ানি খাবার, মাহফিলের খাবার, ঠিক না? আল্লাহ ওনাকে কবুল করুক, ওনার হায়াতান তৈয়বা দান করুক, আমিন। বাবারে, কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয়, কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয়। একটা হলো নিশ্চিত যে দাদা হুজুর কেবলা পেলেন
তো শুকরের সেজদা আদায় করতে লাগলেন। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার জগতের মধ্যে এর চাইতে বড় ঈদ কি আছে? এর চাইতে বড় খুশি কি আছে? আল্লাহর কোরআনের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করলে এলান দিয়ে দে, দুনিয়ার জগতের যত নিয়ামত আমরা গনে পড়ে শেষ করতে পারবো না। সুবহানাল্লাহ। যার দলিল আল্লাহ নিজেই দেয়, ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুসুহা। সুবহানাল্লাহ। এই নারিকেল তলাবাসীরা, দক্ষিণ হালি শহরবাসীরা, আজকের মাহফিল সত্তরের বন্ধুরা, আমার নিয়ামত যত গোনা পড়া কর, আমি আল্লাহ বলে দিলাম লা তুসুহা, আমার নিয়ামত গনে পড়ে শেষ করতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ। মুনিবরা একে ঘোষণা দিয়ে দিলেন, দুনিয়ার জমিনে বসে একটি নিয়ামতের চর্চা করলেন, সব নিয়ামতের হক আদায় হয়ে যাবে। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মানুষ আর লাগবে না, সেজন্য মানুষ আর কল দিচ্ছি না। সুবহানাল্লাহ। কিছুক্ষণ পর দেখবেন দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না। এটা ঐশী কুদরতের খেলা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কারণ আমি অত বড় হুজুর নই, অত বড় পীর সাহেব নই, আমাকে কিচ্ছু লাগে না, না নারার প্রয়োজন, না রিসেপশনের প্রয়োজন, শুধুমাত্র আমাকে স্পিকারটা দিলে হয়। আলহামদুলিল্লাহ। কারো উপরে কিছু আমার প্রয়োজন হয় না, আর কে দে কে দেন ওগুলো দেখারও আমার সময় নেই। সুবহানাল্লাহ বলেন না? আরো জোরে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন। আমিন। বাবা কি মেহেরবানি, আমার কথাগুলো বুঝে আসলে একটু উত্তর করবেন, কারণ খুব 1.5 ঘন্টা আপনাদের জন্য বরাদ্দ আনলাম। আলহামদুলিল্লাহ। এই 1.5 ঘন্টার মধ্যে 2-4-5 ঘন্টার ওয়াজ শেষ করতে হবে আমাকে, আর না হলে ভিজিট দেবে না। ঠিক না? আরো জোরে বলেন না? আমি ভিজিট চাইও না, আমার দরকার দাদা হুজুরের একটু নজর। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ কবুল করুন। আপনারা কি এর বাইরে কিছু চান? এখানে কি বিরিয়ানির প্যাকেটের জন্য এসেছেন? কারো মন খুশি করতে এসেছেন? আজকে যদি 2 নামের উপর হয়ে গেল, সুবহানাল্লাহ, খোদার কসম, এই মাহফিল যদি নেম প্লেটের সাথে হয়, সাহেবুদ দাওয়াতের ইচ্ছা মনসা যদি এইভাবে হয়, তাহলে আজকের মাহফিল হলো জান্নাতের মাহফিল। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আপনারা বলবেন হুজুর কোত্থেকে দলিল দেবেন? খোদার কসম কোরআন থেকে দলিল দেব। সুবহানাল্লাহ। আমি বলছি আল্লাহর কোরআন বলে দিলেন, সেহেতু শুরু করতেই ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুসুহা। এই হালিশহর বাসীরা আমার নিয়ামত গোনা পড়া শুরু করলে টের পাবে না, শেষ করতে পারবে না, তুমি নিজে মরে যাবে, আমার নিয়ামত থেকে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এখন মুনিব মাওলা আবার এলান দিয়ে রাখলেন, সুম্মা লা তুসআলুন্না ইয়াউমাইদিন আনিন নাঈম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আবার আল্লাহ বলতে লাগলেন, ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন। সুবহানাল্লাহ। কাল কিয়ামতের ময়দানে না সন্তান কাজে আসবে, নাম সম্পদ কাজে আসবে। লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বিবি কাজে আসবে না, বন্ধু কাজে আসবে না, বান্ধব কাজে আসবে না, সম্পদ কাজে আসবে না, বিল্ডিং কাজে আসবে না, আপনার খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, চাচাতো ভাই কোনো কাজে আসবে না, ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সালিম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সুস্থ শরীর, সুস্থ কলব, উপযুক্ত সন্তান। বন্ধুরা, কাল কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে দাঁড় হইতে পারবে বন্ধু কারা? বলে যে যারা ওলি আল্লাহ তারা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কলবে সলিমের মালিক হলো যারা মুত্তাকি, যারা পরহেজগার, যাদের নামের সাথে ওলি আল্লাহ। জোরে বলুন সুবহান। ঠিক কিনা বন্ধুরা? নামের সাথে কি ওলি আল্লাহ লাগা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বাবা একটু গভীর মনোযোগ চাই, দীর্ঘক্ষণ নয়, ভাঙাচোলা করতে যাব না, কারণ দাদা হুজুর বেশি ভালোবাসে বলে হাজিরি দিতে বাধ্য হলাম। ওনার আগে কেউ মাহফিল দিতে পারে নাই। 1 বছর আগে যিনারা মাহফিল দিলেন, ওই মাহফিলের মধ্যেই আজকে দাদা হুজুর কেবলা 1 নম্বরে। সুবহানাল্লাহ বলেন না? সেই কারণে মাহফিলও কবুল, আমরা যারা আসলাম তারাও কবুল। হাসান রাজা কি বাদ যাবে? আপনারা কবুল হলে আমি কি কবুল হব না? আর কবুল হলাম বলেই
বাহাদুরি করে বলতে যাচ্ছি, জিতে না দিয়া सरकार ने मुझको, जीत न दिया सरकार ने मुझको, उतनी मुझे औकात नहीं, जीत न दिया सरकार ने मुझको। सलातुनिया সেজন্য বলতে বাধ্য থাকি, আরে बताओ क्या नेमती मिली है, सुभान अल्लाह, बताओ क्या नेमती मिली है, मुकिन खजरा तेरी गली में, सुभान अल्लाह बोलবেন না, अरे बताओ क्या नेमती मिली है, मुकिन खजरा तेरी गली में, सुरूर बख्शा तेरी गली ने, सुरूर बख्शा तेरी गली ने, सुकून पाया तेरी गली में, बताओ क्या नेमती मिली है। सलातुनिया বাবার আমি তো আয়াত পড়েই ফেললাম, দেখা যাচ্ছে উরসে কুল আবার শাহাদাতে কারবালা, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। একটিও বাদ দেওয়ার মতন নয়। তাহলে বুঝা গেল দাদা হুজুর কেবলার কাছে আধ্যাত্মিক নিয়ামত আছে, তা না হলে শাহাদাতে কারবালার মাহফিল, উরসে কুলের মাহফিল সবাই সাজাইতে পারে না। আল্লাহ যাকে তৌফিক দেয় কারবালার মাহফিল সে সাজাই, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কারণ নামাজ আছে, রোজা আছে, হজ আছে, যাকাত আছে, জান্নাতও আছে, আসারা নাই? আর একটু জোরে, নামাজের মধ্যে জান্নাত আছে কিনা, রোজার মধ্যে জান্নাত আছে কিনা, হজ্জের মধ্যে জান্নাত আছে কিনা, যাকাতের মধ্যে জান্নাত আছে কিনা? বাবা একবার বুকে হাত দিয়ে বলুন দেখি, বিচার আপনাদের হাতে দিলাম, গ্যারান্টি কে দিতে পারবেন? আজকে 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েছি, আমি জান্নাতি হয়ে গেলাম। রোজা রেখেছি, আমি জান্নাতি হয়ে গেলাম। যাকাত দিয়েছি, আমি জান্নাতি হয়ে গেলাম। হজ করেছি, জান্নাতের রেকর্ড পেয়ে গেলাম। আপনি ঈমান রাখতে পারেন, গ্যারান্টি দিতে পারা যাবে না, ঠিক কিনা? আরো জোরে। জগৎবাসীরা, আমার নবুয়তের রাসূল ইমামে আলী মুকাম হুসাইন ডান কান্দে একবার, বাম কান্দে একবার, হু হু করে চোখের পানি যখন ছেড়ে দিলেন, হযরত জিবরাইল খেয়াল রাখবেন, ফেরেশতারা কিন্তু আমাদের পক্ষে না। কারণ একদিন আল্লাহ এলান দিয়েছিলেন, ইন্নী জাইলুন ফিল আরদি খলিফা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ এলান দিলেন, এই ফেরেশতারা আমি আল্লাহ আমার প্রতিনিধি তৈরি করব, খলিফা নির্বাচন করব। ফেরেশতারা দাঁড় হয়ে গেলেন, ও আল্লাহ, আমরা নামাজ পড়তে লাগলাম, সিজদা দিতে লাগলাম, জিকির করতে লাগলাম, সুবহানা রাব্বিয়াল আলা পড়তে লাগলাম, সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম পড়তে লাগলাম, আল্লাহু আকবার বলতে লাগলাম। আল্লাহ কেন মানুষের তৈরি করা প্রয়োজন? আল্লাহ এলান দিলেন, ফেরেশতা হুঁশিয়ার, ইন্নী আ'লামু মা লা তা'লামুন। আল্লাহ আবার প্রতিবাদ করলেন, আতাজালু ফিহা মান ইউফসিদু ফিহা ওয়া ইয়াসফিকুদ দিমা। নাউযুবিল্লাহ। ইলা আখির আয়াতে কারীমা। ফেরেশতারা বলেন, আল্লাহ এখনো কুদরতের কাছে আপিল করতে লাগলাম, মারামারি করবেন, কাটাকাটি করবেন, সিরাসিরি করবেন, অর্থ শর্ত তাসাররুফ করবেন। আল্লাহ তুমি মানুষ তৈরি করো না। আমার আল্লাহ এলান দিলেন, এই জিবরাইল, এই ফেরেশতারা হুঁশিয়ার, তোরা সাবধান, আমি করবই করব। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কিরে ইয়া আল্লাহ, কেন করবেন? বলে যে আমার মনসা আছে, যেখানে মানব ছিল না। ওয়ালাম ইয়াকুন তাফসীরে রাজির মধ্যে, তাফসীরে কবিরের মধ্যে আল্লামা ইমাম রাজি আলাইহি রাহমা এলান দিয়ে দিলেন, মানুষ কেন দামি, আল্লাহ তুমি খলিফা কেন নির্বাচন করতে লাগলেন? কুদরতের মনসা কাউকে বলবে না। আল্লাহ এলান দিয়ে দিলেন, এই ফেরেশতারা হুঁশিয়ার, তোরা সাবধান,
যে সময় ওয়ালাম ইয়াকুন ফি হাদিহিল ওয়াক্তে লাউহুন ওয়ালা কারাবুন জান্নাতুন ওয়ালা নারুন ওয়ালাল আরদি ওয়ালাস সামা ওয়ালাস শামসু ওয়ালাল কমার ওয়ালাল জিন ওয়ালাল ইনস ওয়ালাল জান্নাহ ওয়ালান নার ওয়া মা ফিহা, না আসমান ছিল, না জমিন ছিল, না লৌহ ছিল, না কলম ছিল, না চাঁদ ছিল, না সূর্য ছিল, না আদম ছিল, না হাওয়া ছিল, না পানি ছিল, না বাতাস ছিল, না এই ছিল না ওই ছিল। আল্লাহ এলান করে দিলেন যে সময় কিচ্ছু বলতে কিচ্ছুই ছিল না, সেই সময় আমার কুদরতের হাত দিয়ে মানবীয় রূপ তৈরি দিয়ে আমার নবী তৈরি করলাম। জোরে বলুন সুবহান। ঠিক কিনা বন্ধুরা? সেই কারণে আল্লাহ এলান দিয়ে দিলেন ওয়ালাকাদ কাররামনা বনি আদম, 18,000 মখলুকাতকে এক পাল্লায় আমার নবুয়তের রাসূল তৈরি করে রাখলাম আরেক পাল্লায়। সুবহানাল্লাহ। সেই তো জগৎবাসীরা কুনতুম খায়রা উম্মাতিন উখরিজাত লিন-নাস, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। কুনতুম খায়রা উম্মাতিন, আমার নবী জাননি পাবেন নবী কুলের সরদার, আমার নবীর উম্মতরাও সমস্ত নবীর উম্মতের সরদার। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমরা কেন ভিক্ষা করব? আমরা কেন অন্যায় করব? আমরা কেন চুরি করব? আমরা কেন ডাকাতি করব? আমরা কেন সন্ত্রাসী করব? আল্লাহ এলান দিলেন বন্ধুরা, একমাত্র শান্তির ধর্ম হলো ইসলাম, যে ইসলামের মধ্যে কোন সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় আর প্রশ্রয় নাই। ঠিক কিনা? আর যারা সন্ত্রাসবাদী করে ওরা মুসলমান নয়, ওরা ঈমানওয়ালা নয়, ওরা ইহুদি নাসরার দালাল, যাতে করে ইসলামের মধ্যে সহিংসতা ঢুকিয়ে দিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে রোকআউট করতে পারে। জোরে বলুন না নাউজুবিল্লাহ। যেমনি ভাবে এখন ধরা খেয়ে যাচ্ছে আল্লাহর রাসূলের মামলায় ঈমান যে মোহাব্বত দিয়ে, ঈমান যে প্রীতি দিয়ে, ঈমান যে ভালোবাসা দিয়ে, সেই নবুয়তের রাসূলের মামলায় স্পষ্ট এলান দিতে লাগলেন দেবদেবী যেরকম নবীও নাকি সেরকম। একটু জোরে বলবো না নাউজুবিল্লাহ? আর একটু জোরে। বন্ধুরা আমার, এই আয়াতের ব্যাখ্যার মধ্যে আমি অনেকবার এই নাতের করে সেরেছি। মেহবুব ऐसा वो सुल्तान है बन गई जिसकी उम्मत भी खैरुल उम्म सलतुनिया। ঠিক কিনা বন্ধুরা? আমার নবীর মতন পৃথিবীতে আর কেউ আছে? নবীর উম্মতের মতন কেউ নাই। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য পৃথিবীর জগৎবাসীরা শাহাদাতে কারবালার মাহফিল দাদা হুজুর কেবলার ঈমানে কুবত দিয়ে সাজাইলেন। ও দাদা হুজুর, কারণ কি? কেন শাহাদাতে কারবালা? বলে যে হাসান রেজা আল্লাহর কোরআনের মধ্যে পেয়ে গেলাম স্বর্ণের চাইতেও দামি, হীরার চাইতেও দামি, মণিমুক্তার চাইতেও দামি, রাজপ্রসাদের চাইতেও দামি। আল্লাহ কি বলে দাওনা? বলে যে এই নারিকেল তলায় হালি শহরের আজকে মাহফিল সত্তরের বন্ধুরা ঈমান তাজা করে নেন। আমার আল্লাহ বলে দিলেন কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। তো বলবো না সুবহানাল্লাহ? আমি বলছি না, কোরআন বলতে লাগলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার স্বর্ণ চাই না, চাঁদি চাই না, রূপা চাই না, হীরা চাই না, মণিমুক্তা চাই না, বিল্ডিং বাড়ি চাই না, সমাজ সমাজ চাই না। ও আল্লাহ কি চাই? বলে যে জিবরিল দৌড় দিয়ে আমার নবীকে বলে দাও ইয়া রাসূলুল্লাহ স্বর্ণ চাইতেও দামি, হীরার চাইতেও দামি, মণিমুক্তার চাইতেও দামি, অলংকারের চাইতেও দামি, বিল্ডিং বাড়ির চাইতেও দামি। না না ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনাকে আমি খোদা বলে দিলাম, পৃথিবীর জগতের সব চাইতে দামি আপনার ইমামে হুসাইন, হুসাইনি পরিবার, আলী ফাতেমা, হযরতে ইমামে হাসান হুসাইন, ওদের প্রীতি আর ভালোবাসার মর্যাদা আমি আল্লাহর কাছে মণিমুক্তা হীরার চাইতেও বেশি। আরে জোরে। এবার আল্লাহ বলে দিলেন ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা। আল্লাহ মুআদ্দার তরজমা কি করব? বলে যে আই মুহাব্বা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এবার জিজ্ঞাসা এসে গেল ইয়া আল্লাহ মুহাব্বা কারাবদ্দারের তরজমা কি করব? ইয়া রাসূলুল্লাহ বলুন না। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাইসুল মুফাসসির উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহুম্মা জোরে জোরে
इस्लाम को मिलता है किधर से हयात मिल्लत इस्लाम को मिलता है किधर से हयात कैसे भूले हम तेरे यो में शहादत ए हुसैन अल्लाहुम्मा वाला ले सैयदीना तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को वो रहेगा ताबद तेरी बदौलत ऐ हुसैन अल्लाहुम्मा वाला ले सैयदीना বন্ধুরা ঠিক কিনা সেজন্য কলমা নিয়ে কত খুশি আছে না নাই ঈমানদারদের জন্য জান্নাত আছে না নাই আর ঈমান হলো আমার নবীর কলিজার টুকরা নাতি ইমামে হুসাইন সুবহানাল্লাহ শুধু নবী নয় নবীর কলিজার টুকরা ইমামে হুসাইন ও ঈমান সুবহানাল্লাহ যেটা আল্লাহ এলান করে রাখলেন আমি আল্লাহও বেমিসাল আমার নবীকেও বানাইলাম বেমিসাল খবরদার হালিশহর বাসীরা নারিকেল তলা সত্তরের মিলাদ সত্তরের বন্ধুরা আমার ইমামে হুসাইন বেমিসাল ঠিক কিনা আমি বলছি আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন সুবহানাল্লাহ বলেন না ও মুরিদ এই কোন খেলা খেলাই দিলেন দুনিয়ার জগতের কোন মা বাবার সন্তানের দায়িত্ব কুদরতের হাতের মধ্যে নেওয়া হয়নি সুবহানাল্লাহ কিন্তু আমার নবীকে আশ্বস্ত করে দিলেন নয় ওয়াদা দিয়ে দিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার আওলাদে পাক যারা আলী ফাতেমার নসল হয়ে হাসানি হুসাইনি নসল হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আসবে তাদের পরিষ্কারের দায়িত্ব নেফাক মুক্ত রাখার দায়িত্ব পাপ না ছোঁয়ার দায়িত্ব কণ্টক মুক্ত ক্রোশ মুক্ত পরিবার আমি আল্লাহ বলে দিলাম আপনার পরিবারকে রাখতে চাই হুজুর বলুন না সুবহানাল্লাহ কোন মা বাবার সন্তান কি আছে সেজন্য আল্লাহ বলে দিলেন আমি আল্লাহও বেমিসাল সুবহানাল্লাহ আমার নবীকেও বানাইলাম বেমিসাল সুবহানাল্লাহ আরো জোরে নবী মিসাল আছে সেই জন্য এলান দিয়ে দিলাম শুধু নবী হায়াতুর রাসূল নয় ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন সুবহানাল্লাহ আমার নবী আসার আগে আমার নবী আসার পূর্বে সুবহানাল্লাহ আমার নবী আসার পরে আমার নবী আসার আগে আলামিন যখন বলবেন কোথায় মা হাওয়া কোথায় বাবা আদম কোথায় পৃথিবীর জগৎ জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ এই হারিসরস্ত নারিকেল তলার মাহফিল সত্তরের বন্ধু আমার আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন আদম আসার আগে হাওয়া আসার আগে আসমান হওয়ার আগে জমিন হওয়ার আগে পানি পেলাম নবীর কারণে বাতাস পেলাম নবীর কারণে না 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 আদম হাওয়াকেও পেলাম আমার নবীর কারণে সুবহানাল্লাহ আলা হযরত আজিমুল বরকত ইমামে ইশকে মোহাব্বত মুজাদ্দিদে দ্বীন মিল্লাত শাহ আহমদ রেজা খান ফাজিলে বেরলভী এলান দিতে লাগলেন লা ওয়া রাব্বিল আরশ জিসকো সুবহানাল্লাহ লা ওয়া রাব্বিল আরশ জিসকো जो मिला उनसे मिला बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की सलातुल्लाह
ও বাবারা কষ্ট হয়। দুনিয়ার জগৎবাসীরা হঠাৎ করে না দেখার কারণে শাহাদাতে কারবালা উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। আয়াত পড়লাম উরসে কুল, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা আজকে ঈদে মিলাদে মুস্তাফার এই সত্তরের মধ্যে যারা আসলেন, যারা বসলেন, তকদির উজালা হয়ে গেল সুবহানাল্লাহ। আপনি বলবেন হাসান রেজা কেন? খোদার কসম আমি বলছি না, সেহেতু আল্লাহর কোরআন থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, মুনিবিরা পরে দাও সমস্ত নিয়ামত এক পাল্লায় রাখলাম, আসল নিয়ামত কোন পাল্লায় রাখবো? বলে যে হাসান রেজা আগে বের করো না, আমি আল্লাহর পক্ষ দেখে আসল নিয়ামত কোনটি? আল্লাহ আরশ আসল, ফরশ আসল, সূর্য আসল, চন্দ্র আসল, মা বাবা আসল, আদম হাওয়া আসল। বলে যে না না না, পানি বাতাস না হলে তোরা মরে যাবি। আমি আল্লাহ বলে দিলাম, না মা বাবা, না পানি বাতাস, না আসমান জমিন, না আর স্বর্ণ চাঁদি হীরামণি মুক্তা। আল্লাহ কি বলে দাও না? বলে যে বেকুফরা, আমার কলেজার টুকরা নবুয়তের রাসূল, যাকে নিজের কুদরতের মনসা অনুপাতে মানবীয় রূপ দিয়ে তৈরি করলাম, যে মুস্তাফার কারণে আদমকে তৈরি করতে হলো, হাওয়াকে তৈরি করতে হলো, খোদার খোদাই বানাইতে হলো, সবকিছুর মূলে আমার মুস্তাফার মনসা। সুবহানাল্লাহ। হায় 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 হায়। সেজন্য নবীর কাছে জিজ্ঞাসা, অনেক ক্যাসেটে পাবেন, একটা পুস্তিকার মধ্যে আমার কাছে আসে রকম। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আল্লাহ যখন নবী বানাইতে শুরু করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ একটু বলুন তো দেখি, আপনার নূরানি চেহারা বানাইতে লাগলাম। সুবহানাল্লাহ। নবী বলুন না, আপনার চেহারাটা কেমন হলে ভালো হয়? সুবহানাল্লাহ। কিরে মুনিব, এই কোন ঘটনা ঘটাইতে লাগলেন? খিলকত করলে তুমি, খালেক তুমি, মখলুক নবী। সুবহানাল্লাহ। খালেক কে? আল্লাহ। খালেক কে? আল্লাহ। মখলুক কে? নবী। সুবহানাল্লাহ বলেন না। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলতাম, আল্লাহ আমাকে কালো বানাইও না, মোটা সোটা বানাইও না, সিমসাম করে তৈরি করো, একদম সুন্দর ফিগার দাও, বলতাম না? আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন, খবরদার, এই সুযোগ কাউকে দিই নাই, শুধু আমার নবীকে দিলাম। আরে জোরে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার কুদরতের হাত দিয়ে আপনার নূরানি চেহারা বানাচ্ছিলাম, একটু বলুন না চেহারাটা কেমন করে বানাই? সুবহানাল্লাহ। আমার নবী এলান দিলেন, রূহ থেকে আওয়াজ এসে গেল, মুনিবরা, যদি কুদরতের খোদা যিনি তৈরি করতে লাগলেন, সৃষ্টির স্রষ্টার কাছ থেকে সৃষ্টিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, আমি রাসূল তো সৃষ্টির মধ্যে সেরা। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমি রাসূল কি সৃষ্টির মধ্যে সেরা? ইয়া আল্লাহ, অনেকে বাবার মতন বলবে, অনেকে মাটি বলবে, অনেকে শক্তিহীন বলবে, অনেকে পাওয়ারলেস বলবে, অনেকে গায়েব জানে না বলবে, অনেকে মরা বলবে। ও মুনিব পাওনা, না মাটি ছিল, না বাতাস ছিল, না পানি ছিল, না আসমান জমিন ছিল, না হাওয়ার আদম ছিল। ওই সময় যখন বানাইতে লাগলেন, আল্লাহ তোমার কুদরতের হাত দিয়ে আমি রাসূলের রূহ থেকে বলছি, আল্লাহ এমন ভাবে আমি মুস্তাফার চেহারাটা বানাও, যে নূরানি চেহারা দেখলে আল্লাহ তুমি নিজেও খুশি হয়ে আমি মুস্তাফার পাগল হবে। আল্লাহু আকবার। ঠিক কিনা বন্ধুরা? বন্ধুরা আমার গভীর মনোযোগ চাই। সুবহানাল্লাহ বলেন না। যেমন কথা তেমন কাজ। আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আজকে থেকে 1 সপ্তাহ আগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জমিনে, সুবহানাল্লাহ, হুজুর এটা কেমন কথা? আমি বললাম, বন্ধু তুই কোরআন খুলে দেখ, ইন্নাল্লাহ ওয়া মালাইকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নবী। আল্লাহ তুমি রোজা রাখো, বলে যে না। আল্লাহ যাকাত দাও, বলে যে না। নামাজ পড়ো, বলে যে না। হজ করো, বলে যে না। মুনিবরা তুমি করো কি বলো না? বলে আমি আল্লাহর কাছে আমার মুস্তাফার নূরানি চেহারা দেখে দেখে আল্লাহর কাজ হলো শুধু নবী 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 করা। সুবহান। ঠিক কিনা বন্ধুরা? আল্লাহ কেন? বলে যে আমার নবীকে আমি কুদরতের কোলে নিয়ে যখন নূরানি চোখ দিয়ে চাইলাম, কুদরতের চোখের সাথে মুস্তাফার চোখটুকু মিলাইলাম, আমি দেখতে পেলাম কাকে বুঝাইবো? আল্লাহকে তো আমি দেখা দেব না, কিন্তু আমার রাসূলকে আমি কোলে নিলে দেখলাম। সুবহানাল্লাহ। কিরা মুনিব কি হলো? বলে যে আমি আল্লাহ নবীর নূরানি সূরত নিজের হাত দিয়ে তৈরি করে এমন পাগল পারা হয়ে গেলাম, কুল থেকে নামাইতে মন চাই না, মুস্তাফার চেহারা থেকে আমি খোদার চেহারা ফিরাইতে মন চাই না।
ঠিক কিনা? আহ প্যারি सूरत हंसता चेहरा मुंह से चढ़ते फूल सुभान अल्लाह अरे जुरे प्यारी सूरत हंसता चेहरा मुंह से चढ़ते फूल नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा हो का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह अल्लाह यासीन तोहा कमली वाला कुरान की तफसीर हाजिर नाज़िर शागिद कासिम हाजिर नाज़िर शागिद कासिम आया सिराजो मुनीर नबी जी अल्लाह 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 बाबा शाहादत কারবালা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা নয় শুধু আল্লাহ বেমিসাল আর জিনাতের কোলে দিয়ে সূচনা করলাম সুবহানাল্লাহ বলবেন না হাবিবে খুদা है हसी है मोहम्मद नबी मुस्तफा है अमी है मोहम्मद सुभान अल्लाह बशीरुन नज़ीरुन सिराजुम मुनीरुन सरापा वो नूर मुबी है मोहम्मद सुभान अल्लाह अरे जुरे নবীর সাথে কোনো তুলনা আছে? খোদার সাথে কোনো তুলনা আছে? আর আজকে ঐতিহাসিক দাদা হুজুর কেবলার পক্ষ থেকে শাহাদাতে কারবালা বন্ধুরা একটু আলোকপাত করে খতম করে দিতেন। রবিউল সানি চলে আসতে লাগলো, ঠিক না? রবিউল আউয়াল আসতে লাগলো, চলে গেল মাহে মুহররম 61 হিজরির 10ই মুহররম কারবালার জমিনের জুমাবারের ঘটনা। মাহে সফর চলে যেতে লাগলো। এই দাদা হুজুর কোন পাগলামিয়ে পাইলো শাহাদাতে কারবালার মাহফিল কেন নাম লাগাই দিলেন? বলে যে হাসান নিজাম আল্লাহর কোরআনের পানে পেয়ে গেলাম যে শাহাদাতে কারবালার মাহফিল ঘটাইলে জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়, ঠিক কিনা? চিহ্ন বললাম নামাজ আছে পড়তে হবে। ইমামে হোসেন কারবালার জমিনে দেখাই দিলেন রক্ত দিয়ে উযু করে জোহরের 2 রাকাত নামাজ কসর ছিল। মুসাফির বলে সুবহানাল্লাহ বলেন না, কসরের নামাজ ছিল মুসাফির বলেন। অনেকে বলে জুমার নামাজ না, না মুসাফিরের জন্য জুমার নামাজ খরচ নয়, সুবহানাল্লাহ বলেন না। আরে জোরে বাবারা, বুঝতে কি কষ্ট হচ্ছে? তো পিছের থেকে আওয়াজ না আসলে আমি বুঝবো কেমন করে? সালাতুনিয়া হামা কুরআন বতৌসিফে মোহাম্মদ হামা কুরআন বতৌসিফে মোহাম্মদ পরু নাজল চেগুয়াম ওয়াসফ আহমদ সালা फलक है ज़ेर फरमाने मोहम्मद बड़ी है अर्श से शाने मोहम्मद सल्ला। বাবার এই ওয়াজগুলো আমার নতুন নয়, একটু অ্যাটেনশন এনে দেওয়া। আজকে আমার দাদা হুজুর কেবলা এলান দিয়ে দিলেন শাহাদাতে কারবালা, আবার উরসে কুলকে নিয়ে ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সালিম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। হঠাৎ করে নজর পড়ে গেল শাহাদাতে কারবালাও বন্ধু গ্যারান্টি হয়ে গেল। আজকের বৈঠকটুকু কেরামান কাতিবিন যখন লিপিবদ্ধ করে ফেললেন, নবী এলান দিলেন 1450 বছর আগে ও নারিকেল তলার মাহফিল সত্তরের বন্ধুরা ঈমান তাজা করে নেন। হালি শহরের জমিনে দূরের থেকে আসলি কাছের থেকে আসলি, আরামের বিছনা চাললি, টিভির পর্দা ছেড়ে দিলি, বউ বেটির মহব্বত ছাড়লি, আমার ইমাম হুসাইনের মহব্বত
তোদের অন্তরে নিলিম, আমি রসুল বলে দিলাম বন্ধুত্বর জন্য আমি রসুল জামিনদার হয়ে গেলাম, তুই কলমা নিয়ে মরতে পারবি। মাতা আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতা মুমিনান, সুবহানাল্লাহ, মাতা মুমিনান, সুবহানাল্লাহ। কষ্ট হয় ও বাবারা, কষ্ট হয়। তাহলে আমি কি নিজে বানিয়ে বললাম না রসুল বলে দিলেন? একটু উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে দাদা হুজুর কেবলা তার ভাইদেরকে আন্তরিক মোবারকবাদ দিতে হয়। কিরে বন্ধু, এক ভাইয়ের সাথে সব ভাই পাগল, সুবহানাল্লাহ। আর যারা ভক্ত ওরাও পাগল। আমরা উরসে কুল করব, আমরা শাহাদাতে কারবালার মাহফিল করব। কিরে বন্ধু, সফর মাস চলে যেতে লাগলো, শাহাদাতে কারবালার ইয়াদ কেন? বলে যে হাসান রেজাকে যে সময় পাইলাম 1 বছর আগে তারিখ লাগাই দিলাম, মাস চলে যেতে পারে, অন্তর থেকে শহীদরা যেতে পারে না, সুবহানাল্লাহ। সেই জন্য আমরা মুমিনদের জন্য ইমামে হোসাইনের প্রীতি ভালোবাসা আমার রসুল বলে দিলেন, বন্ধুত্বর জন্য তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে জাহাদ করতে হবে না। তুই যদি সরাসরি আসারিয়তের মৃত্যু পেয়ে যাস, আমি রসুল বলে দিলাম তোকে শহীদের মানজালা দেব, ঠিক কিনা? ওয়ামাম্মাতাম আলা হুব্বে আলে মুহাম্মাদিন মাতা শহীদা, সুবহানাল্লাহ। শাহাদাত आखिरी मंजिल है इंसाफ ने सादत की, शहादत आखिरी मंजिल है इंसाफ ने सादत की, वो खुशकिस्मत जिन्हें मिल जाए दो लत शहादत की। सलातुल्लाह राहे हक में सिर कटाना कोई तुझसे सीख ले, जरूर बोलना सुभानअल्लाह। राहे हक में जिसने अपना सिर कटाया वो हुसैन, करबला में जिसने अपना घर लुटाया वो हुसैन। सला जो जवाब बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, सुबहानाल्लाह। আরে জোরে, আমাদের বউ মারা গেলে, সন্তান মারা গেলে আমরা হাই হুতাশ করি। ইমামে আলী মকাম হুসাইন এলান দিতে লাগলেন, খবরদার কারবালার জমিন থেকে আমি হুসাইনের শাহাদাত থেকে শিখে নাও। जो जवाब बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया वो हुसैन। सला इतना शाहादात इमामे हुसैन কারবালার জমিনে আমাদের ইসলামী জিন্দেগি, সুবহানাল্লাহ। সেহেতু জাতীয় শহীদ দিবস হলো সারা বিশ্বের মুসলমানের কারবালার 61 হিজরির 10ই মুহররম, সুবহান। আর কোন দ্বিতীয় আছে? সেজন্য আমি এলান দিতে চাইলাম, যেহেতু সারাতে কারবালার মাহফিল সাজাইলাম, সেটা একটু উক্তি দিয়ে বলতে হয়। জগৎবাসীরা পৃথিবীর জমিনের মধ্যে আল্লাহ বেমেসাল, নবী বেমেসাল। অনেকে যারা বলে সামনার ভাড়া দিয়ে নবী বাবার মতন, দাদার মতন, 14 খানদানের মতন, ওরা বেঈমান। নবী মরা, ওরা বেঈমান। আর আমরা সুন্নি জনতা, আমাদের ঈমান হলো আল্লাহও বেমেসাল, নবীও বেমেসাল। আমার নবী জিন্দা নবী, আমার নবী ইলমে গায়েব জানেন, আমার নবী নূরের নবী, আমার নবী পাওয়ারফুল নবী। কত পাওয়ার! চাঁদকে চাইলে 2 টুকরো করে দিতে পারে, মরাকে চাইলে জিন্দেগি দিতে পারে, সূর্য ডুবে গেলে আমার নবী তুলে দিতে পারেন, এক মুশকিজা পানিকে 1000 মুশকিজা বানাইতে পারেন। না না না, কালো চামড়া আল্লাহ তৈরি করে হাবশি গোলাম, আমার নবী চাইলেন কালো চামড়াকেও সাদা বানাইতে পারে। আরে জুড়ে, মুস্তাফার কাছে পাওয়ার আছে না নাই? আরে জুড়ে, जो कुछ मुझे लेना है, जो कुछ मुझे कहना है,
से कह कर ले लो तू मोहम्मद से। सुभान अल्लाह। अल्लाह से कह कर ले लोगा तू मोहम्मद से। सारा दुनिया বাবার একটা বিষয় এতক্ষণ সময় দিলে হবে না বন্ধুরা আমার। যা কিছু বলবো আল্লাহকে বলবো। ও মুনিব কার কাছ থেকে নেব? আল্লাহ এলান দিয়ে দিলেন আমি নৈরাকার খোদা, আমার আকারওয়ালা বান্দা দুইজনের মধ্যখানে এমন একজন জাত আমি কুদরতের হাত দিয়ে তৈরি করলাম, যেইজন খোদাও চাইতে পারে বান্দাও চাইতে পারে, খোদার কাছ থেকে নিতে পারে বান্দাকে দিতে পারে। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর পাওয়ার আছে না নাই? আল্লাহ বলতে লাগলেন আল্লাহ নৈরাকার খোদার কাছ থেকে নেবে, আকারওয়ালা বান্দার কাছে দেবে। সেহেতু নবুয়তের রাসূল দ্বারা আল্লাহ বলতে লাগলেন ওয়াল্লাহু মুতি ওয়া আনা কাসিম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ দাতা আর বন্টন করে আমার নবী মুস্তাফা। পাওয়ার আছে না নাই? আর বলবো না? বলেন না। এই ওয়াজগুলো কি নতুন নাকি? আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন, আমাদের ঈমান মজবুত করার জন্য। আমাদের দাড়ি আছে, টুপি আছে, পাঞ্জাবি আছে, মিসওয়াক আছে, ঢিলা আছে, লাম্পা জুব্বা আছে। আবার কতগুলো এজিদের বংশ দাড়ি আছে, পাঞ্জাবি আছে, মিসওয়াক আছে, ঢিলা আছে, লাম্পা জুব্বা আছে। আছে না নাই? কলের মধ্যে দাগ আছে না নাই? নাকের মধ্যে একটু একটু গাও আছে না নাই? হাঁটুর মধ্যে জড়ো আছে না নাই? হুঁশিয়ার, সাবধান সাবধান সাবধান। ইহুদি নাসরা দালালরা যারা ঈমান চোর, ঈমানের ডাকাত, ঈমানের সন্ত্রাসী, যারা বলে নবী মরা, আর আমাদের সুন্নিদের ঈমান হলো খবরদার আমার নবী জিন্দা ছিলেন, আছে, থাকবে। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। দলিল ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মুনিবের কাছে জিজ্ঞাসা করতে যাব, মুনিব একটু বলে দাও না তোমার নবীকে কত দিন, কত মাস, কত বছরের জন্য নবুয়ত দিয়ে পাঠাইলে? আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন খবরদার নারিকেল তলার মাহফিল চত্বরের বন্ধুরা, দাদা হুজুর কেবলার ভক্তরা, প্রেমিকরা, ঈমান তাজা করে নে। আমার নবুয়তের রাসূলকে দিন নয়, মাস নয়, বছর নয়, যত দিন, যত মাস, যত বছর আমি রব্বুল আলামিনের রবুবিয়ত থাকবে, ততদিন, তত মাস, তত বছর আমার নবীর নবুয়ত থাকবে। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য পৃথিবীর জগতের মধ্যে নবীর দুশমনরা ছিল, আছে, থাকবে, ঠিক না? তো নবীর প্রেমের দাওয়া কি কমবে? আলা হযরত মিট গয়া মিটতে হ্যায় মিট जाएंगे आदा तेरा, मिट गया मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, वरफाना लक जिक्रक। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তাজিব হয়ে গেলেন? খোদার কসম সব কোরআনের কথা। সুবহানাল্লাহ। আজকালকার যুগে ঈমান চুরি, ঈমান ডাকাতরা নবী মরা, নবীর কাছে পাওয়া নাই, জিন্দা নবী বললে শিরিক, নাউজুবিল্লাহ বলেন না। বিয়াক্করের যাত্রা কোথাকার? আমার নবীর নূরানি রূহ আল্লাহ বলতে লাগলেন আমি রাখার কোন স্থান বানাই নাই, রাখার কোন মক্কা বানাই নাই। আজরাইল কোথায় যাচ্ছ? বলে যে মুস্তাফার রূহ নিয়ে। বলে কোথায় রাখবে? কোথায়? যেখান থেকে নিলে ওখানে রেখে দাও, যেখান থেকে নিলে ওখান থেকে রেখে দাও। সুবহানাল্লাহ। কিরা মুনিব মাওলা বলে যে আজরাইল তুমি বেয়াকুফ, টের পাও নাই? সুবহানাল্লাহ। তোমাকে ধরে রাখার ক্ষমতা কার কাছে আছে? আমার নবী বলেন আজরাইল বসে থাকো। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমার নাম আজরাইল, রুটা দিয়ে দিন, আমি অনুমতি চাইলাম তো। বলে যে খবরদার বেশি কথা বলবে না। সুবহানাল্লাহ। আমার বন্ধু জিবরিল যখন আসবে না ততক্ষণ তোমাকে বসে থাকতে হবে। সুবহানাল্লাহ। এরকম ক্ষমতা কারো কাছে আছে? তো এক বাক্যে বলতে হয় জিসকা কোই ফানি नहीं
वो नबी, अरे जुरे वो नबी जिसका कोई फानी नहीं, अरे वो नबी मुस्तफा की अजमत का, मुस्तफा की अजमत का खुद है ना किनारा है, मुस्तफा की अजमत का खुद है ना किनारा है। सारा दुनिया जोर पर है तूफान भी, डगमगाया नैया भी, जोर पर है तूफान भी, डगमगाया नैया भी। आप जब करम कर दे, आप जब करम कर दे, तू सामने किनारा है। आप जब करम कर दे, तू सामने किनारा है। सारा दुनिया इस उम्मीद पर मैं भी आकड़ा हूँ चौखट पर, इस उम्मीद पर मैं भी आकड़ा हूँ चौखट पर। वो कभी तो पूछेंगे, अरे वो कभी तो पूछेंगे कौन गम कमारा है, वो कभी तो पूछेंगे अरे कौन गम कमारा है। सारा दुनिया বড় কষ্ট লাগে, এজন্য সুন্নিদের ঈমান, সুন্নিরা যা চায় তা পায়, বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা কিচ্ছু পায় না। সেহেতু সুন্নি জনতারা আমাদের পক্ষে খোদা আছে, সুবহানাল্লাহ। কোন বাতিলের কাছে আমার গৌসুল আজম নাই, খাজা গরিবে নওয়াজ নাই, গৌসুল আজম বাইজবান্ডার নাই, শাহী শাহী সিরিগুট নাই, আমাদের দাদা হুজুরও নাই, ঠিক কিনা? কিরে 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 বলছে সব কিছু আছে, তোদের কাছে নবী নাই, সুবহানাল্লাহ। আর সুন্নিরা পাই, मैंने सरकार को अपना का कहा, इसलिए मैंने जो मांगा मुझको मिला। अब तो जोरे बोलो ना सुबहानल्लाह। मैंने सरकार को अपना का कहा, इसलिए मैंने जो मांगा मुझको मिला। जो समझता नहीं उनको सरकार कुल, जो समझता नहीं उनको सरकार कुल, वो अगर कुछ ना पाए तो मैं क्या करो। सारा दुनिया কিরে বাবারা কষ্ট লাগে, যাদের কষ্ট লাগে ওরা এখানে আসবে না, ঠিক কিনা? কারণ আমরা নবীকে জিন্দা নবী মানি, আমার নবীর কাছে পাওয়ার আছে। এই হাসান রেজা কেমন পাওয়ার বারংবার প্রশ্ন। আর এই কথা যখন বলতে যাই বলে যে আর কোন আওয়াজ থাকে না, সূর্যকে তুলে দিতে পারে, চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডন করতে পারে, জাবের ইবনে আব্দুল্লাহর মরা দুই সন্তানকে জিন্দেগি দিতে পারে, 7টি খেজুরকে যুদ্ধে তাবুকের যুদ্ধে মনকে মন টনকে টন বানাইতে পারে, সুবহানাল্লাহ। এক মুশকিজা পানিকে 1000 মুশকিজা বানাইতে পারে, জাহান্নামীকে জান্নাতি বানাইতে পারে, ফকিরকে বাদশা বানাইতে পারে, পারে? নবী কি খোদা হয়ে গেল? শক্তিকার আরো জোরে আল্লাহ বলে যে আমি খালেক, আমার নবীকে বানাইলাম মালিক, সুবহানাল্লাহ বলেন না। আমি যাকে মালিক বানাইলাম সেই মুস্তাফার কাছে গেলে আমি নৈরাকার খোদা আকারওয়ালা বান্দা, মুস্তাফা নৈরাকার খোদার সাথেও দিদার করতে পারে, আকারওয়ালা বান্দার সাথেও দিদার করতে পারে, পারে কিনা? সালাতুন ইয়া ইন্দিয়ান ফুরান নাকজন আলেম ইন্দিয়ান সালাতুন ইয়া
आपकी फुरकत ने मारा या नबी, दिल हुआ गो मुझे दोबारा या नबी सलातुन या सलामुन या हबीबल्लाह। चैनो आता है मेरे दिल को तमाम, जब पुकारो दिल से अपना या नबी सलातुन या सलामुन या हबीबल्लाह। বাবারা কষ্ট লাগে, একটা পাঠ থেকে বের হতে পারলাম না, সুবহানাল্লাহ। তারপর আমি আয়াত যখন পড়লাম ওখানেও যেতে হবে, যেহেতু আজকে উরসে কুল, সুবহানাল্লাহ। উরসে কুল মানে বুঝেন তো, সমস্ত ওলি আল্লাহদের উরুস। একটু সুবহানাল্লাহ বলবেন না? শুধু একজন ওলি আল্লাহ নয়, আল্লাহ দাদা হুজুর কেবলার কাছে কি দিছে আল্লাহ জানে। সাদাতে কারবালা বললে তো হয়ে যেত, উরুস একজনের বললে তো হয়ে যেত, ঠিক না? এখন বানাই দিলেন উরসে কুল। আর ওনার ভাইদের যে রিসেপশন দেখলাম, আমি এক জায়গায় খাওয়া দাওয়া করে আসছি, পারলাম না, খেতেই হবে, সুবহানাল্লাহ। না খেলে মনে করবো যে আজকের মাহফিলটা বিতে হয়ে গেল। আর আমি দেখলাম যে বাবারে প্রতি সময় তো আসতাম রাতের 12টা একটার পরে, আজকে যখন 10টার আগে আমাকে আসতে হলো, 9টার থেকে আমি স্পিকার নেব, মানুষ কই পাবো? এখন দেখতে পাচ্ছি তো এখানে শুধু মানুষ নয়, ফেরেশতার বহর হয়ে গেল। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন। বাবারা ভাইয়েরা আমার, শুধু একটু করে আলোকপাত করতেই শাহাদাতে কারবালার মাহফিল যদি হয়, যারা তাকদীরে পেয়ে গেলেন, এসে গেলেন, আমার নবী বলতে লাগলেন নূহের কিস্তির মধ্যে চড়ে গেলেন। মাসালু আহলে বাইতি কামাসালে সাফিনাতে নূহিন মান রাকিবাহা নাজা ওয়া মান তাখাল্লাফা আনহা গারাকা আই হালাকা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আজকে শুভ সংবাদটা জানাই দিলাম, আর দাদা হুজুর কেবলাকে আল্লাহ উসিলা বানাই দিলেন, সুবহানাল্লাহ। 5 দিন, কয়দিন? হায় হায় হায়, কত গরু, কত মহিষ, কত ছাগল জবে হচ্ছে, আল্লাহু আকবার। কি আশ্চর্য মামলা! আমার চিন্তার মধ্যে আছে, এগুলো রেখে দিলে কি কোনো কেউ কিছু বলতে পারতো? এটা তো দাদা হুজুরের মামলা, ঠিক না? আর উনি বলতে লাগলেন হাসান রেজা রাখি কেমন করে, যাদের নিয়ামত নিয়ে আমি বাহাদুরি চালাইতে লাগলাম, আর ওদের সবকা তো নেওয়ার জন্য কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয়। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? এখন পাওয়াটা পেয়ে গেলেন, দেওয়াটা কত ওনার, আমার মনে হয় ওনার চেহারা দেখে আজকে বুঝতে পারলাম, উনি যদি পারতেন আরো বেশ করতেন, সুবহানাল্লাহ। এখন তো 5 দিন, কোন দরবারের কোন খাদেম, ওরা সবাই গাড়ি পাঠাই দেব, ওরা এসে আমাদের এখানে বিবাহের বৈরাতি হবে, সুবহানাল্লাহ। সেটা শুনে তাজ্জব, আরে বাবারে বাবারে, এটা কোন মামলা? বলতে এখানে মামলাটা কি? এখন আমি দাদা হুজুর হয়তো বসতে পারি নাই, উনি ওই সুযোগ আমাকে দিচ্ছে না। কেন আপনি এত পাগলামি শুরু করলেন? হায় 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 হায়, এখানের মধ্যে বড় রাজের মামলা হলো কুদরতে খোদাবন্দির মনসা, আর ওনাকে আল্লাহ মাধ্যম বানাইলেন, আর আপনাদেরকে জান্নাতের একটা ঠিকানা বানাই দিলেন। সবকিছু কি একার দ্বারা হয়? কাল কিয়ামতের ময়দানে ইয়াউমা নাদু কুল্লু উনাসিন বিইমামিহিম, সুবহানাল্লাহ, কুল্লু উনাসিন, সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ ডাকবে, তুই ইমাম সহকারে আয়, সুবহানাল্লাহ। দাদা হুজুরকে যারা ভালোবাসি ওরা দাদা হুজুরের সাথে যাবে, ঠিক না? যারা নেতাকে ভালোবাসি নেতার সাথে যাবে, ঠিক না? যারা কামেল ওলি আল্লাহকে ভালোবাসি আমাদের কামেল ওলি আল্লাহর সাথে হাসর হবে, ঠিক কিনা বন্ধুরা? এখানে কি কোনো সন্দেহ আছে? আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দান করুন। অফুরন্ত নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ বহর সাজাইনি। সেজন্য বাবারা ভাইয়েরা আমার, একটু করে আলোকপাত করতে গেলাম, অনেক নাতের কলি পড়ে ফেললাম, শুধুমাত্র রসানে ছিল আল্লাহ বেমেসাল, নবীও বেমেসাল, নবীর আওলাদরাও বেমেসাল। সেই তো রব্বুল আলামিন আয়াতে তাথীর দিয়ে সুস্পষ্ট করে দিলেন, ও জগৎবাসীরা তোরা একটু হুঁশিয়ারতা অবলম্বন কর। আল্লাহ কেন? বলছে উনকে পাকি কা খুদায়ে पाक करता है बयां, आया है तत्हीर है जाहिर के शान अहले बैत सलातुन या आया ये तत्हीर है जाहिर है शान अहले बैत
জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। জগৎবাসীরা আয়াতটা তীর হলো ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আলাল বাইত ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কোরআন এলান দিলেন, এক জগৎবাসীরা হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, সাবধান সাবধান, আমি আল্লাহ কোন মায়ের বাবার সন্তানের গ্যারান্টার হই নাই। আমার নবীর পরিবারের দায়িত্ব কুদরতের হাতের মধ্যে নিলাম। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কেন বলে যে অনেকে সামনার ভাড়া নিয়ে বলবে আমার নবী বাড়ির, আমার নবী বাবার মতো, আমার নবী দাদার মতো, আমার নবীর কাছে পাওয়ার নাই। আল্লাহ বলতে লাগলেন খবরদার, নবী নয়, আমার নবীর আওলাদ ইমামে হুসাইন, ইমামে হাসান, আলী ফাতেমা, পঞ্চতন, এদের কোনো কারো মেসাল নাই। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কি চাই বলে যে এই নবীর ঘরানা, এ আলী ফাতেমা, এ হাসনাইনে করিমাইন, আমি আল্লাহ চাই তোদেরকে কণ্টক মুক্ত, ক্লেশ মুক্ত, নাফাক মুক্ত, গুনাহ ছুঁইতে দেব না। আল্লাহ কেন 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 বলতে ইমামে হুসাইন 61 হিজরির কারবালার জমিনে তলোয়ারের তোরে তোর থেকে সারালোক করে 61 হিজরির জুমা বার সারা বিশ্বকে রেকর্ড তৈরি করে দেবে। আমার নবীর পরিবারের কাজ হলো নবীর উম্মতের সাফাই করা, আমি আল্লাহর কাজ হলো নবীর উম্মতকে পবিত্র সাফ রাখা। জোরে বলুন সুবহান। মনে থাকবে তো বাবা, ওর কষ্ট করে বের করছি। আল্লাহ তুমি নবী পরিবারের দায়িত্ব কুদরতের হাতে নিলে কেন? বলতে না নিয়ে পারি না, কারণ নবীর পরিবারের কাজ হলো কিয়ামত পর্যন্ত নবীর উম্মতকে সাফ করা, আর আমি আল্লাহর কাজ হলো নবীর পরিবারকে সাফাই রাখা। মনে থাকবে? আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক। এই হলো শাহাদাতে কারবালা। সেই কারবালার মামলার মধ্যে গিয়ে আলা হযরত আজিমুল বরকত তেরে নসলে पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का, सारा दुनिया এই হলো শাহাদাতে কারবালা। কারবালার ইয়াদ আমরা কেন করব? যারা যাদের দ্বারা করা হবে, যারা এই কারবালার স্মরণে আসবেন, আমার নবী বলে দিলেন বন্ধু তোদের তাকদীর ফলন হয়ে গেল। সুবহানাল্লাহ। ইয়া রাসূলুল্লাহ কি ফলন হলো? বলছে তোদের জন্য জামিনদারে আমি মুস্তাফা নিয়ে নিলাম। আল্লাহ কবুল করুক। তাহলে আজকের আশাটা কি লাভের হলো না গুনাহগারের হলো? আরো জোরে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ আছে? আজ থেকে জান্নাতের সনদ নিলেন, আর কাল থেকে নামাজ পড়বো না, হয় রোজা রাখবো না, হজ করবো না, যাকাত দেবো না, ইমানদার হিসেবে চলবো না, কাজ হবে? আল্লাহ আজকে যখন দাওয়া নিয়ে নিলেন মুস্তাফার জবানের ইজ্জতের সাথে, আমাদেরকে সেইভাবে চলতে হবে, ঠিক কিনা? আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক চলা আল্লাহ তৌফিক দান করুন। দাদা হুজুর কাবলার কারণে এই বৈঠক যখন হয়ে গেল, আল্লাহ তার পরিবারের মধ্যে রহমতের কামেলা বর্ষণ করুন। অফুরন্ত নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ বুড়ো ভাড়া করে দিক। তার খিদমতগারের মধ্যে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ কবুল করুন। এসে গেলাম ইয়াউমা লা ইয়ানফাউ মালুন ওয়ালা বানুন। সুবহানাল্লাহ। কাল কিয়ামতের ময়দানে গভীর মনোযোগ চাই। কাল কিয়ামতের ময়দানে না সন্তান কাজে আসবে, না মাল কাজে আসবে। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? কোন সন্তান কাজে আসবে? আসবে মনে হয়? কোন বিবি, কোন বন্ধু, কোন মাল, কোন সম্পদ? সুবহানাল্লাহ বলেন না? ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সালিম। সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা, কাল কিয়ামতের ময়দানে সুস্থ অন্তর, এই সুস্থ অন্তর কারার কাছে? আল্লাযী জাআ বিসসিদক ওয়া সাদ্দাকা বিহি উলাইকা হুমুল মুত্তাকুন। একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ?
উজুরল আছে তারা দড়ি বুঝেন ধরানো ফাঁকারে ফেলিব আতা লবাজি উজুরলের কারণে কিন্তু আরোগ্য জাত বেলওয়ার দিকে ফার জামে মসজিদের খতিব সুবহানাল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক যারা ওলামায়ে কেরাম আমরা তাদের ইলমে লদুনি আল্লাহ দান করুক বাবারা আমার কাছে সুন্নির দরকার আর আর এর ভিতরে হতুকুন খালা গ্রুপ হতুকুন দলা গ্রুপ ঠিক না বড় করে হন না আতে খালার দরকার নাই দলার দরকার আতে সুন্নির দরকার কি দরকার আসান না যে কের দত তক কোন করে ওনা দন নই দুনারে তত দরকার নাই আতে 2018 তে ফিলাপ হই বইলই ইয়া দেখুন না রাখে দে এই তুনার গো বইলই আলহামদুলিল্লাহ হন না ওটিডি আলহামদুলিল্লাহ লাগছে না কিরণ ওটিডি তুই আজকাল কে ধরে লিখছস খোদা ঠিক আসমান ভাঙে ফুরি বলে ওবে আকল হতুন আসমান তুই ধরে লাগতে রে না আসমানের মালিক তার খোদা সুবহানাল্লাহ হন না আতা লাবাজি আতা খালাক জাগুনুদ দারাই সুন্নিও টুরইলো আল্লাহ নুর রাস্তা নাবুদ করিল কামিন হন আর কেন বড় করি হন আর নইলে আল্লাহ হেদায়েতের ফতর ফতিক বড় কেন বড় করে আমিন হইবেন আতা লাবাজি সুন্নির দরকার দে সুন্নি বে আলাক দলাক দুরি জারাত বাড়াবেন সুন্নি লই এবার ফক্কা হাম করিবেন আমিন হইবেন আমিন কষ্টটা না হলো ব্যাগুলোর আগে যদি খনিকাতের সমস্যা আর দণ্ড দিবেন মাথা তত দরকার নাই আর দর দিলে টিয়া দন পরে এই তোর মধ্যে দাদা হুজুর কেবলা এই 10 দিন আর টিয়া দিবেন লাই আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন এই আমরা টিয়া আইনুন না 10 ওয়াজ কম করি আর বেশ করি কিন্তু ফার্স্ট টিকা লাইব বেশ দিয়ে আনল লাভ আগে হইতে 170 জন 170 জন 1000 জন 250 মেই ফুয়া 750 মরদ ফুয়া আজ 30 লক্ষ টিয়ার একজনের সাফাই কি আলহামদুলিল্লাহ হন না আসানাদের একটা শর্ত দিই যদি ওই এক সপ্তাহের ভিতরে 30 লাখ টিয়া আমরা না টাস্ট লাগি আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন দাদা হুজুর কেবল তোর বন্ধাকে ফুলে ঢুকে দিয়ে না আরে উন টাস্ট লাই আসান রাজা কেন মুখ ফাড়িল আছে আলহামদুলিল্লাহ কারণ আইন দাদা হুজুর কেবল বিভিন্ন তিমনের সাহায্য করে আর শর্ত হইতে বাজি আগারে তীব্র ভালোবাসে উনি সম পড়ব আর ইয়ান যারা ভালোবাসত না তারা দত নলিয়ম দন যাইও না আড্ডা করতে তোর ফান্ডে আর্থিক গ্যাস বেড়ে করে ভাই এখন নেম প্লেট কেড়ে নদী ভিজিটিং কার্ডও কেড়ে নদী ওয়ালা ফখরা ও আম্মা বিনিয়ামত রাব্বিকা ফাহাদিস আমিন হন আল্লাহ রাব্বি কোন কবুল করো সাথে এই ফর হকাতে গেলাম দেরি দুকুলান না হন আল্লাহুম্মা মাওলানা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা নাজানিনে হযরত হক সদরে বদরে কায়নাত নূরে চশমে अंबिया चश्मो चेरा गे मातुई अल्लाह আল্লাহ কবুল করুক আমি এক টুকরো আয়াত দিয়ে সূচনা করেছিলাম আর আয়াতের তাফসীর ও তেলাওয়াত করলাম ইন্নামা ইউরিদুল্লাহু লিইউযহিবা আনকুমুর রিজসা আহলাল বাইত ওয়া ইউতাহহিরাকুম তাতহীরা সুবহানাল্লাহ প্রথম আয়াত ছিল কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা আল্লাহর পক্ষ থেকে এলান হয়ে গেল শাহাদাতে কারবালা কত মর্যাদা ইমামে হোসেনের প্রেম কত মর্যাদা ইমামে হাসান আলী ফাতেমার প্রেম কত মর্যাদা আল্লাহ একটু বলে দাও না বলে স্বর্ণ চাঁদি রূপা হীরা মণি মুক্তা এই সব কিছুর চাইতে দামি ইয়া রাসূলুল্লাহ কি আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসা করি আল্লাহ কি বলে দাও না বলে যাও গো নবুয়তের রাসূল নারিকেল তলা মাহফিল সত্তরের মধ্যে যারা দাদা হুজুরের ডাকে ঘর ছেড়ে দেবেন টিভির পর্দা ছেড়ে দেবেন বিরানির জন্য নয় বন্ধু বান্ধবের মন খুশি করার জন্য নয় ইমামে হুসাইনকে দামান ধরার জন্য যারা আসবেন আমি আল্লাহ বলে দিলাম স্বর্ণ চাঁদি রূপা হীরা মুক্তার চাইতো বড় সৎকার মর্যাদা তারা পেয়ে গেলেন আমি আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাতের শুভ সংবাদ দিলাম আল্লাহ কবুল করুক এটি হলো শাহাদাতে কারবালার সামরা আরেক সময় ধরলে শুধু স্পেসিফিক দেবেন শুধু কারবালা বলবো জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আজকে একদম সাবস্টেন্সটা বলে দিলাম যে আজকের মাহফিল নামাজের মধ্যে জান্নাত রোজার মধ্যে জান্নাত হজ্জের মধ্যে জান্নাত যাকাতের মধ্যে জান্নাত কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না আমি জান্নাত পেয়ে গেলাম তা আমার খোদার রাসূল এলান দিলেন খোদার কসম আমার ইমামে হুসাইনের প্রেম
তার অন্তরে থাকবে, সেই মৃত্যুর পূর্বে কলমা নিয়ে মরতে পারবে। আর একটু জোরে, জান্নাত তার জন্য অপেক্ষায় আছে, সুবহানাল্লাহ। সে মুমিন হয়ে মরবে, সুবহানাল্লাহ। শহীদের মঞ্জলা সে পেয়ে যাবে, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক। বাস রাখলাম, আয়াতে কারিমার তেলাওয়াতটা শেষ করে দিলাম, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কাল কিয়ামতের ময়দানে সন্তান কাজে আসবে না বলে যে না, বিবি কাজে আসবে না বলে যে না, মাল কাজে আসবে না বলে যে না, ও আল্লাহ তাহলে কি কাজে আসবে? তাহলে একটা উপমা দিতে হয়, সুবহানাল্লাহ। অনেকে মনে করতে পারেন অনেক কথা আপনাদের অন্তরে থাকতে পারে। অনেকে মনে করবেন যে আমার গৌসুল আজম পিরানো পীর দাস্তাগীর বাদশাহ যে পোশাক পরতেন, আমার গৌসুল আজম সে পোশাক পরতেন। একটু জোরে বলবেন না, সুবহানাল্লাহ। আর মুখতার কি হতো? এর থেকে আরো দামি পরতেন, সবচেয়ে বেশি দামিটা গৌসুল। আল্লাহু আকবার। আমি যদি এই হেকায়তটা কেরামতটা আনতে যাই, রাত চলে যাবে। বাদশার যিনি খলিফা, উনি আমার গৌসুল আজমের গোলাম, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? তার কাছে একটু ভালো লেগে গেল যে আমি একটু কাপড় বাড়াই করে কিনবো, আমার গৌসুল আজমের জন্য একটা পোশাক তৈরি করবে, সুবহানাল্লাহ। আর পোশাক তৈরি করে দিলেন। ওখানে সামিজরা আছে না, বাদশাহ সামিজ নো আছে, ওখানে বড় করি হন না, ফুসিয়ার সামিজ নো আছে, সদর সামিজ নো আছে। এই সামিজের নতুন হুঁশিয়ার, দাতায় দান করে নি ফেট ফাড়ি মরে না, ইতের লেনে ইতের লেগে ব্যাকল জাত চোদ্দ খানদানে দিন নাও পারে। আরেকজন আবুধাবির আলী, দোহাত্তুন আলী, আমেরিকার লন্ডনের আলী, এটা হতে গুর 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 সামিজ আসে না নাই? অন্যরা নাই পাল্লা আর কথা করতে আছে না, হুঁশিয়ার। এ স্বামী জিদ্দাবি তুমি দূরে থাকিবেন, স্বামী সত্যের স্বরের তো সরাসরি কথা হইবেন। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক। মনে থাকবে তো, আল্লাহ অফুরন্ত নিয়ামত দান করুক। এখন স্বামী কই দেখি বলি, কি দেখি বলি দে স্বামী তো হতে কিরে বাদশার যে পোশাক ফৌরে বেড়ায় বেড়ে পোশাক দিয়ে বাদশার ক্লিপ মারি। বাদশাহ হতে এই খড় তো বানাই নইল কোম্পানি উগ্র, সিলাই নইল একজন, এ আমার কেউ ইন্ন পারে হয়তো কোম্পানি করছি দুজনটা এখন শপথ দিয়ে রাখ হলিবে তার মিশা কথা হইতে তো না যা পানা আতুর মনে হই ইবে ইমামুল আউলিয়া, সুবহানাল্লাহ। এতাল্লাহ আতুর মনে হই যে বাদশাল্লাহ এত সুন্দর পোশাক, এতাল্লাহ আর ইবো আর আল্লাহ বড় বাদশাহ। ওনে মরি গেলি তো ওনার বাদশাহী শেষ, আরো গসল আজমের বাদশাহী শুরু হবে দে কেন বড় করে, সুবহানাল্লাহ। হাই 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 আসা না হয়তো আসা, সুবহানাল্লাহ। এতাল্লাহ বাদশার পোশাক পরি কি লিখবে ডাকি হয়তো কতল গুজুম আজ জীবনত মাপসা নাই, মাপসায় ভুল করি ফেলাই কিন্তু অন্তরত আঘাত অগিয়ে দে দুরিয়ায় উজুরুর দরবার দিন আলিশ করি, সুবহানাল্লাহ। শরফুদ্দিন বলে কলমদার কি অবস্থা, যাক কেন যায় বাজি থাকতাম না ইবে যাতে হদাসা না হদুজুর আর তো বহুত বড় হদাসা হদাসা ওদের তুমি ফেলা ওই কেল, সুবহানাল্লাহ। বাদশাহ আর কেউ হন বাজাইলে হন আটটা তার এটারি হয়তো অমুক অমুক হয়তো বেকুর নাই ফেলা তোরা ঢুকে নিলাম খড়ে ফেলান করে উল্টে বেদার নাই বাদশাহ আরে কি বাদশার বন্ধু কল বেকুর ফেলা বুঝে ঢুকি এক কোটাকনার মধ্যে লা দিতে জিন ফরিন আরো গসল আজম যেতে তো যেটা খোদার খোদাইর হন লিত্তিরও পাওয়ার নাই আর ইয়ান হইবেন নাই, সুবহানাল্লাহ। আহা হা 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 ইবের সামনে ডানাডানি করে দেড় গসবা করে বক্তব্য আসিল জিবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সরি করে ইতে তোর মনে মনে হই দা কি করলি ইন একমাত্র খারিন্দার কি অন্য বাদশাতে যদি ক্ষমা চাইবো বাদশার বউ হতে কেন ক্ষমা চাইবো না, ফয়া হতে কেন ক্ষমা চাইবো না, আর বাবর আটটাক মানে নিম দেন না আসা হতো আসা তোর হতে এক কাজ কর খলিফের হাজ যাগো খলিফের ব্যাকেন মাঙ্গি হইয়া হতে ইতে না ঘটনা আর গসল আজমের দরবারে যায় উজির অকল বিবি সন্তান ব্যাগ খুনে অজর দ্বারা এখন শুরু করে দিই আর গসল আজম তো খোদার বন্ধু আল্লাহ হদা তুই হড়ে থাকো হদা আনা এন্দা মন কসরাতিল কুলু, সুবহানাল্লাহ। আর খোদা খোদা আয় বন্দার বাং অন্তরের ভিতর থাকে, সুবহানাল্লাহ। কলবুল মুমিনিনা
আরশুল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ মুমিনের অন্তরের ভিতর থাকে, খাননের অন্তরের ভিতর থাকে, কলজে জীবে চার ভাঙা আইতের ভিতর থাকে। তাই যত নামাজ পড়ে যাচ্ছে সবুর ভানি মেরিট পরিবার আগার খোদা যেগুলো হতে কলব কেন বড় করে না সুবহানাল্লাহ। আজকে তোর ফরি সাইন না কেন কেন ভালো লাগলে সারা দিবেন দেরি কত মজা। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ হলো যদি তার যতন দুই হাত ফরন না ভালো লাগে না বুঝছো খোদার কসম। অনেকবার তাগাদা করি শোন না কে ডাকিয়ে দম বুঝছো না ডাকি দেন ডাকি দিব কিরে আর ডাকি দিতে হলে তখন মজা বুঝতে পারবেন হলো ডাকে কেন বড় করে না সুবহানাল্লাহ। अब आए बनाई होती नहीं नार बाबू तुम देखी दी अल्लाह अकबर आरा যেত অভ্যাস করার ইয়া তো ব্যাগি সারি দিও বাজি সাই না বানায় কিছু মুলুই না বাজি মুলুর কভার বুঝি দি বেচা যাবে লাই কভারের ভিতরে এত দাম। আর যদি আসা আসা মুলুইয়ের তেতাম আল্লাহ জানে হড়ে যায় ফসতে মাই সুবহানাল্লাহ। হাই 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 শুধু মুলুর কভার দান লয় শোভা দেখুন না দানত যদি অনেকে সাবত পরিয়ে সৌভাগ্যতা গি খেয়াল লাইবেন দেখি দানোর দাম যে দুগুণ মন সোবার দামও এরা সোবার দাম বাড়ি গিয়ে মুলি হল হর হজি দে আলহামদুলিল্লাহ না হইবেন আল্লাহ আলমাল্লাহ সম্পর্ক রাখিবেন উলি আল্লাহ সম্পর্ক রাখিবেন সম্পর্ক দ্বারা কামিয়াবি আসানা নাই হাঁদানো আরো গসল আছে মতো মায়া লাগিয়ে আছে ওদের উল্টে দিত হলিবে অন্য কেন উল্টো উল্টে দেওয়ার মতো বাসা এরা দুজুর জীবনের মধ্যে গসল আজম নো চিনে দিয়ে ভাবে চিনে দিলেন না জীবনে তার বলতাম না আকানা বড় না সুবহানাল্লাহ। মুসিবতে পড়ে আমরা ডাকি তোমায় দস্তগীর মুহূর্তেতে উদ্ধার করো মুদের ওগো বড় পীর মুদের ওগো বড় পীর নাই তুলনা বিশ্বে তোমার পীরান পীর লাসানি আব্দুল কাদের নাই তুলনা বিশ্বে তোমার পীরান পীর লাসানি আব্দুল কাদের ওলি দিগের রাজা মহারাজ লমুদের সালাম খানি আব্দুল কাদের কিফা করে রাখো মুদের লাজ ও গো কুতুবে রব্বানি আব্দুল কাদের লাভ আছে না আরো জোরে গসবাককে ডাকলে কিয়ামতের মাঠে লাভ আছে না নাই আমি বলছি চ্যালেঞ্জ খোদার কসম আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন আল আখিল্লাহু ইয়াউমা ইদিন আইয়াউমে মাহশার বাদুহুম লিবাদিন আদুফুন ইল্লাল মুত্তাকিন জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আরে নবী তো শাফাতি লিআহলিল কাবায়ের মিন উম্মতি উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিয়ামতের মাঠ তো শুধু নবীর পজিশন দেখাইতে আর নবী বলতে লাগলেন খোদা বলতে লাগলেন না না আমার নবীর গোলামি নিয়ে যারা গৌসুল আজম যারা খাজা গরিবে নওয়াজ যারা গৌসুল আজম মাইজ ভান্ডার যারা শাহী শাহী শ্রীকুট যারা ওলি আল্লাহর কুল উর্স করে যারা দাদা হুজুর কেবলার মতন শান পেয়ে যায় ওদের মামলাও দেখবেন জরুর না সুবহান ঠিক কিনা বন্ধুরা আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন। আচ্ছা জোরে বলবেন না সেজন্য একটু করে আলোকপাত করতেই মান আতাল্লাহ বিকলবিন সলিম সুবহানাল্লাহ। কলবে সলিমের মানে সুস্থ অন্তর পুত পবিত্র অন্তর সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর কোরআন বলতে লাগলেন ব্যাকরণের গোষ্ঠীরা নবী পারে না আর নবীর গোলামের মামলা দেয় সুবহানাল্লাহ। আজকে ওরসে কুল ঘটাইলেন সমস্ত ওলি আল্লাহর আমাদের বন্ধু হয়ে গেল সেজন্য আয়াত কারিমার সাথে একটু হাদিস তেলাওয়াত করেছে বালাল্লাহলি হাইবারটার ফান আমাদের বালাল্লাহলি আর কেন বড় করে ধন্যবাদ বালাল্লাহলি অমানসুল্লাহলি ঠিক না তা আরা অমানসুল্লাহ আড়িলি খান হারানো যাইব তো বালা মানসুল্লাহ আড়িলি আরো বড় করি আল্লাহ কবুল করো আল্লাহর কোরআন হতে তোরা বালা মানসুল্লাহ আড় বাট্টার ফান খাইতে পারিবা আয় খোদা তোরা বন্ধু বানায় ডাক দিও সুবহানাল্লাহ। আর কানা বড় করি ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সলিম আতিককে গসবা করি ইয়াদগারি দিই ইয়েন একখান উপমা দিয়ে আরো গৌসুল আজমের পরিবেশন দিলি অনেক আজি পর্যন্ত যুব্বদের সাইতা পরিবেশ বড় করে না সুবহানাল্লাহ। এতাল্লাই
হযরতে আব্দুর রহমান জামি শেষ আর ওয়াজ আব্দুর রহমান জামি ওবায়দুল্লাহর দরবারের মধ্যে গিয়ে সুবহানাল্লাহ কার দরবারে ওবায়দুল্লাহর ওলি আল্লাহর মধ্যে কিছু ভাগ আছে কিছু শান শওকতের মধ্যে আলী শান সুবহানাল্লাহ আর কিছু দুনিয়ার কোনো ধার না বিল্ডিং চাই না সন্তান চাই না বিবি চাই না আল্লাহ চায় আর রাসূল চায় আছে না নাই সেজন্য ওলি আল্লাহদের চিনতে না পারলে কিন্তু খবর আছে অনেকেই মনে করে যে ওলি আল্লাহর আইনডে খাইলে বড় মৌলানা হয়ে যাব ঠিক না হযরত শরফুদ্দিন বলে কালান্দারের আইডে জিখা জিতে মজি বুঝা আসে নাই এই কথা বলতে গেলে আমার সময় লাগবে তাহলে বুঝা গেলে ওলি আল্লাহদের মধ্যে বাগাসানা নাই হযরত আব্দুর রহমান জামি পীর তালাশ করতে 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 ওবায়দুল্লাহর দরবারে গেলেন ও আল্লাহ আলিশান বিল্ডিং সুবহানাল্লাহ হাতির উপর সাওয়ার ঘোড়ার উপর সাওয়ার বিরিয়ানির স্তূপ সুবহানাল্লাহ লঙ্গরখানার মধ্যে মাছ মাংস চলতে লাগলে সুবহানাল্লাহ এগুলো দেখে বাবা রে বাবা নামর দস্ত আজ কে দুনিয়া দোস্ত দারাত সুবহানাল্লাহ ওদের জীবে দুনিয়ার লয় এলে বন্ধুত্ব রাখে ইবের হাসায় কি পায় তুই দূর 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 যা আসে হষ্ট ঈদ 2-3 দিন জাগি যাওয়ার প্রথম জোহরের নামাজের টাইম সুবহানাল্লাহ বলেন না মসজিদে তো বাজ আরো সুন্দর ইয়া নিতে না মসজিদ সুবহানাল্লাহ দ্বিতীয় গড় সুন্দর হলে মসজিদ সুন্দর নইব এত লাই যারা তান গড় সুন্দরের ভিতরে এলাকার মসজিদ সুন্দর ভরিব আমরা খালি কেমন তোমার হারার দিক ধরে দিব মায় ঠিক না আল্লাহ আর বুঝিবার তৌফিক দান করুক মনে থাকবে না এটা আর আরাফাতের বাইক বেশিল দিব ফন্দি কি বল মাশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক বন্ধুরা আমার যখনই বলতে লাগবেন যে এখনো টাইম আছে একটু করে ঘুমাই নাতের উনি তো কবি উনি কি কবি তো কবিত্বের নিয়ম হলো যেখানে যাই কবিদের কিন্তু মনস্কতা একটু ভিন্ন থাকে নামর দস্তাস কে দুনিয়া দুস্তদার এতগুলো বানিয়ে একটা টুকরা যেই জন দুনিয়ার সাথে এত বন্ধুত্ব রাখে সে আবার কেমন করে ওলি হয় নামর দস্ত কে আজ দুস্ত দুনিয়াদার দুনিয়ার সাথে যার এত বন্ধুত্ব সে কেমন করে কাবেল বলি হবে আমাকে কেমন করে চড়াইবে হব না উনি চলে গেলেন মসজিদে গিয়ে একটু আরাম করতে লাগলেন দেখা গেলেন যে ময়দানে মাহশর হয়ে গেল সুবহানাল্লাহ কি হয়ে গেল ময়দানে মাহশর এখন ময়দানে মাহশর যখন হলো হযরত আব্দুর রহমান জামি বলতে লাগলেন এখনো তো ফিদ ধরতে পারলাম না এখন আমার তো কিয়ামতের ময়দান এসে গেল এখন আমি কি করব এখন ওনার কাছে কোন হকদার নাই সে চারিদিকে ঘিরে ফেললো আব্দুর রহমান জামি তুমি ওই দিন নাস্তা করেছিলে টাকা দেবে বলেছিলে দেবো তো এখনো দিয়ে আসতে পারে নাই সুবহানাল্লাহ এরকম হকদাররা চারিদিকে ঘিরে ফেললো না আজকে ময়দানে মাহশর আমরা আর কিচ্ছু চাই না আমল দিয়ে দাও সুবহানাল্লাহ হযরত আব্দুর রহমান জামি দুই চোখের পানি ছেড়ে হু হু করে কান্না আরম্ভ করে দিলেন আল্লাহ কেউ তো নাই এই ময়দানে মাহশর আমাকে কে বাঁচাইবে এখন যখন কাঁদতে লাগলেন ওবায়দুল্লাহর ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে টক 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 করে চলে আসলেন কিরে আব্দুর রহমান তুমি কাঁদতে লাগলে কেন বলে যে হুজুর এই সর তোরের চার পাওনা কত লাখ টাকা কত কোটি টাকা যা আমার কাছ থেকে নিয়ে যা সুবহানাল্লাহ কোন কোর্সদের তোকে ভয় করতে হবে না আমল যত লাগে আমার কাছ থেকে নিয়ে যা হযরত আব্দুর রহমান জামি হঠাৎ করে এলান দিলেন ঠাস করে তান পেয়ে গেলেন দৌড় দিয়ে হুজুরকে তালাশ করবেন হুজুরকে পেয়ে গেলেন সামনাসামনি যখন হলো হুজুর বাবা কোথায় যাচ্ছ বলে যে হুজুর আপনার দরবারে যাচ্ছি আমি ভুল করে ফেলেছি বাবা তুমি ভুল করো নাই শুদ্ধই করেছো গতকালকে আজকে তুমি আমার জন্য একটা কলি বানাইছিলে কি দুনিয়াদারের সাথে আমি যে দুস্তি করলাম তুমি আমার সাথে বায়াত কেমন করে হবে বাবা আর অর্ধেক তুমি বানাইতে পারে নাই আগর দারত পড়ায় দুস্ত দারদ সালাম
জগৎবাসীরা ওই ওবায়দুল্লাহরা সামনে অগ্রসর হয়ে, বাবা এদিকে আই, অর্ধেক তুই বানাইতে পারস নাই। এখন উনি বলতে কিরে, এটা তো আমি কাউকে বলি নাই, এটা আমার মনের ভেদের ব্যাপার, আমার কলম দিয়ে লেখা, আমার কাগজের টুকরো রয়ে গেল, কিন্তু এই পীর সাহেব জানে কেমন করে। সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে। হুজুর আপনার সম্পদ দেখে, আপনার বাগান বাড়ি দেখে, আপনার বিল্ডিং দেখে, আপনার বাহাদুরি দেখে আমি তাজ্জব হয়ে চলে গেলাম। বাবা কেন চলে গেলে? যা কিছু করলাম আমার ইচ্ছাই করি নাই। আগর দারত পরায়ে দোস্ত দারত। সুবহানাল্লাহ, আমি যা কিছু করেছি আমার বন্ধুর হুঁশিয়ারি, আমার বন্ধুর ফরমাইশ অনুপাতে করেছি। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এরকম বলতে পায়ের মধ্যে লুটাই বললেন, বাবা আমাকে ক্ষমা করে দিন। বাবা তোকে ক্ষমা করে দিলাম, এখন তোর কি চাহাত? বলে যে বাবা কিয়ামতের ময়দানে যে সাহায্য করতে পারেন সে কি দুনিয়ায় করতে পারে না। সুবহানাল্লাহ। আয় তোর কি দরকার নিয়ে যা। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এজন্য বলে দিলাম না বাবা, ইল্লা মান আতাল্লাহ বিকলবিন সালিম, কলবে সালিম যারা কালকে কিয়ামতের ময়দানে সুস্থ অন্তর নিয়ে যাবে ওরা বাহাদুরি করবে। আর আজকে দাদা হুজুর কেবলার মাহফিলে যারা আসলেন, উরসে কুল যে ওলি আল্লাহদের উরুস হচ্ছে, ওই ওলি আল্লাহরা আপনাকে হাত ধরে ধরে পার করাবে। সুবহানাল্লাহ। একজনের গুলুস খতম করে সামনে আসবে, আর কেউ আসোস? সুবহানাল্লাহ। বলতে হুজুর আমি বসেছিলাম উরসে কুলের মধ্যে, আপনার উরুসও ছিল, তো আমি আপনার হকদার, আমাকে বাঁচাই দেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক, এই মাহফিলকে আল্লাহ কবুল করুক। কিয়ামত পর্যন্ত দাদা হুজুর কেবলার পক্ষ থেকে, তার পারিবারিক পক্ষ থেকে এই মাহফিলকে আল্লাহ জারি আর সারি রাখুক। একটু জোরে বলবেন না আমিন। আল্লাহ এই মাহফিলে যারা আসছেন, যারা বসছেন, তাদের তকদিরকে আল্লাহ উজালা করে দিক। আমাকে আমার একজন ভাই একটা কলি গত বছরও পড়েছিলাম, মনে আছে আপনাদের? এটা আমার তৈরি করা ছিল। সুবহানাল্লাহ। তো এই বছরও পড়বো। ওই নাতের কলি পড়লেও আমাকে 2-10,000 টাকা এমনি ওই আপনার উপহার হয়ে যায়, ঠিক না? আজকে উপহার লাগবে না, দেখি আমার ট্রাস্টের এতিম বাচ্চাদের জন্য কার কত মহব্বত। একটু সৎকাটা আদায় করবেন, করবেন, গরিবে যাবেন না। হনো যাত্তন মনসার সাথে গরিবে দিবেন, আওয়াজ আল্লাহর ওয়াস্তে যাত্তন মনসার দেখি তকদির ফলাই বেল্লাই, গুনাহ মাফ করাই বেল্লাই, সাফাত ফাই বেল্লাই, কঠিন রোগুত্তুন মুক্তি হবে সৎকা। আর আজিয়ার রাতে যেদিন ইনকাম এতুন 3 ভাগের 1 ভাগ 8 ট্রাস্ট লাই। আমিন হন না, কষ্ট হবেন না। হনো তাহলে আরো ভান্ডারি বদ্ধ হন্ডে দুও সার গো ভাই মেম্বার করে দিও না, কত মহব্বত অন্তরদ আছে, নিয়ত করে দিবেন সৎকা। আয় আরো হযরত কেবলার বাজান কেবলার কলিবনরা সামনে আদায় করি, বড় করে হন না। আমিন। বড় করে ফরম পড়বে, কিন্তু শিরিক হবেন না। হন তুম মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা, মদিনার গোলামি আমায় দে, মদিনার গোলামি আমায় দে ও বাবা জান কিবলা, মদিনার গোলামি আমায় দে, মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা, মদিনার গোলামি আমায় দে। স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না, চরণ তুলি এই কামনা। স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না, চরণ তুলি এই কামনা। ভাঙা তকদির জোড়া লাগাই দে ও হযরত কিবলা, ভাঙা তকদির জোড়া লাগাই দে ও বাবা জানে কিবলা, মদিনার গোলামি আমায় দে, মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা, মদিনার গোলামি আমায় দে। বেলায়েতের গোবর নারী গৌসে খুদা মাইজ ভান্ডারি, বেলায়েতের গোবর নারী গৌসে খুদা মাইজ ভান্ডারি। হাসান রেজার অন্তর জোড়াই দে ও হযরত কিবলা, হাসান রেজার অন্তর জোড়াই দে ও বাবা জানে কিবলা, মদিনার গোলামি আমায় দে, মদিনার গোলামি আমায় দে ও
হযরত কিবলা মদিনার গোলামি ভক্ত মুরিদ আসে কানরা আশা নিয়ে আসে যারা ভক্ত মুরিদ আসে কানরা আশা নিয়ে আসে যারা সবার আশা পূরণ কইরা দে ও হযরত কিবলা সবার আশা পূরণ কইরা দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি আমায় দে মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি মাইজ ভান্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা মাইজ ভান্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা শেরে খুদা আলীর সদকা দে ও হযরত কিবলা শেরে আলীর সদকা দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি আমায় দে মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি আমায় দে ফটিক ছড়ি তানার মাঝে শুয়ে আছো আজ বিসাজে ফটিক ছড়ি তানার মাঝে শুয়ে আছো আজ বিসাজে আরে ভিখারীদের বিকি দিয়ে দে ও হযরত কিবলা ভিখারীদের বিকি দিয়ে দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি কেউ কি রাগ করলেন শিরিক বলবেন ওলি আল্লাহরা দিতে পারে আজকে হাজত পূর্ণ হচ্ছেই বলে দাদা হুজুর কিবলার দরবারে এসে পাগলামি মানুষ করে সুবহানাল্লাহ আমি জিজ্ঞাসা হুজুর গরু মোষের কোনো অভাব নাই আলহামদুলিল্লাহ উরসে কুল করতে শাহাদাতে কারবালা করতে বলেছে হুজুর অনেক তওবা এসেছে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ তান হায়াতান তৈয়বা ইনায়াত করুন প্রতি বছর সুন্দর সার্থক সফলভাবে পবিত্র ঈদে মিলাদে পাক শাহাদাতে কারবালা উরসে কুল হিসাবে করুন আল্লাহ তৌফিক দান করুন বিশেষ করে এলাকাবাসী যারা সহযোগিতার হাত দাদা হুজুরের আপনজন স্বজনরা যারা শাহ সুফি আলী নওয়াজ ও তার পরিবারের জন্য দোয়া চাইলেন ইনশাআল্লাহ এতগুলো মানুষের দোয়া কবুল না হইতে পারে না আল্লাহ নিশ্চিত ওনাকে আরো জনসেবক হিসাবে বেশি বেশি ডেভেলপ করার আল্লাহ তৌফিক দান করুন অফুরন্ত নিয়ামত দিয়ে আল্লাহ তার ভক্তদেরকে আশেকদেরকে বিশেষ করে খাদেম আব্দুল গফফার অসুস্থতার জন্য দোয়া চাইলেন সুস্থ হতে আল্লাহ তাকে কামিয়াবি দান করুক ও ওনার বিয়াই দোয়া চাইলেন আমার ওহো আরেক প্রেমিক এসে গেলেন আল্লাহ তাকেও কামিয়াবির সুফল দান করুক আলমগীর তার আব্বার রুহের মাগফিরাত চাইলেন আল্লাহ তাকে আজকে ইন্তেকাল আল্লাহ আগামী কাল বাদে জুমার নামাজে জানাজা আল্লাহ তাকে অফুরন্ত নিয়ামত দান করুক শাফাতে মুস্তাফা ওয়াজিব করে দিক যারা সহযোগিতা করলেন আজকের এই আজিমুশান উরসে কুল মাহফিলে আল্লাহ তাদেরকে বা ইজ্জত কামিয়াবি দান করুক আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কথা বলবেন না ফাঁকে ফাঁকে তবরুকাতের কাজ চলুক আমার একটু বিলম্বনা হলো কি করবো দাদা হুজুর দোয়া করে দেবেন হয়তো আল্লাহ মঞ্জুর করবেন আপনারা কি দোয়া করবেন না আমাকে আগামী ৮-৪ বছরের মধ্যে আমি কি কামিয়াবি অর্জন করতে পারবো আপনারা কি দোয়া করবেন কাল কিয়ামতের ময়দানে আমার এই তিনদের বাবা হয়ে যখন আমি উঠবো নারিকেল তোরার মাহফিল সত্তরের এই বন্ধুদেরকে দাদা হুজুর কিবলার ভক্তদেরকেও যেন আমি সঙ্গী বানাইতে পারি আমিন বলবেন না আল্লাহুম্মা আমিন রব্বুল আলামিন পরওয়ারদিগার আল্লাহ তোমার নাম গফুর ও গফফার রহমান রহিম মুরিদ দয়া করে মেহেরবানি করে আল্লাহ ঐতিহাসিক শাহাদাতে কারবালা উরসে কুলের ইন্তজাম দাদা হুজুর কিবলার পক্ষ থেকে তার পারিবারিক পক্ষ থেকে তার ভক্তদের পক্ষ থেকে ও মাওলাই করিম
তিল ধারণ করার ক্ষমতা নাই, লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। আল্লাহ শুরু থেকে এই পর্যন্ত যত তেলাওয়াতে কোরআন হলো, হাদিসে পাকের তেলাওয়াত হলো, জিকির আজকার হলো, মুনিবা কামুল হাকিমিন শাহ সুফি আলী নওয়াজ ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে আল্লাহ আজকের এই পবিত্র শাহাদাতে কারবালার মাহফিল আল্লাহ বাইতুল্লাহর জিয়ারতের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে বসলেন। আল্লাহ হজ্জে মবরুর সহ আল্লাহ তার এই ইন্তজামাতকে তুমি কবুল করো। আল্লাহ সব কিছুর হাদিয়া তোফা নূরানি কুঞ্চাওয়ারে রহমতের ফেরেশতা দ্বারা মাওলা তোমার মাহবুবে মুস্তাফার নূরে মুকদ্দাসের মধ্যে পৌঁছায় দাও। আল্লাহ সমস্ত আম্বিয়া কুরের আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। সাহাবায়ে কিরাম, তাবিন, তবে তাবিন, আইম্মায়ে মুজতাহিদিন, মুফাসসিরিন, মুতাকাদ্দিমিন, মুতাআখিরিন, আহলে বাইতে রাসূল, পঞ্চতন শুহাদায়ে কিরাম, হুজুর গাউসে বাগদাদ খাজা করিমের আমাদের আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। ভারতবর্ষের 360 আউলিয়া, চট্টগ্রামের 12 আউলিয়া, বেলায়েতের সম্রাট গৌসুল আজম ভান্ডারী হযরত কিবলা বাবাজান কিবলা আল্লাহ মুতাআল্লিকিনে ভান্ডার প্রত্যেকের নামে নামে আরওয়ায়ে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। ও মুনিব মাওলা মেহরবানি করে দয়া করে গাজী দিনে মিল্লাতের রূহে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। আব্দুর রহমান চৌরবি, সৈয়দ আহমদ সিরকুটি, হাফেজ কারি সৈয়দ মোহাম্মদ তৈয়ব শরাফহুল্লাহ তাআলা আরওয়াহে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। মুনিবা কামুল হাকিমিন আল্লাহ বিশ্বের জমিন থেকে আজ তারিখ পর্যন্ত, বাংলার জমিন থেকে, চট্টলার জমিন থেকে, হালি শহরের জমিন থেকে আল্লাহ দাদা হুজুর কিবলার আরাকিনের পক্ষ থেকে যত আউলিয়ায়ে কেরামরা বিদায় নিলেন তারা প্রত্যেকের নামে নামে আরওয়াহে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। আয় মাওলায়ে করিম, আমরা যারা হাত পেতে দিলাম, জানি না কার মা নাই, বাবা নাই, দাদা নাই, দাদি নাই, নানা নাই, নানি নাই, আপনজন স্বজন হারিয়ে ফেলেছি। আল্লাহ মেহরবানি করে দয়া করে আজকের তাবাররুকময় মাহফিলে মিলাদের সওয়াব, শাহাদাতে কারবালার সওয়াব আমাদের মেহেরবান মা বাবা, দাদা দাদি, নানানি খেশা করে আপনজন স্বজনদের নামে নামে আরওয়াহে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। ও মাওলায়ে করিম, উম্মতে মুহাম্মদের আরওয়াহে পাকের মধ্যে পৌঁছায় দাও। মুনিবা কামুল হাকিমিন দয়া করে মেহরবানি করে আল্লাহ তোমার নাম গফুর, তোমার নাম গফফার, আমরা যত গুনাহগার হাত পেতে দিলাম আল্লাহ আমাদের জিন্দেগানির গুনাহ গফুর ও গফফারিয়তের ইজ্জতের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ তুমি ক্ষমা করে দাও। আল্লাহ মেহেরবানি করে আমাদের অভাবকে তুমি মোচন করে দাও, আমাদের মুশকিলাতকে তুমি আসান করে দাও। আল্লাহ আমাদের খুফিয়া আরজুকে তুমি পূরণ করে দাও। আল্লাহ আসমানে বলো আসমানে, জমিনে বলো জমিনে দাফন করে দাও। আমাদের বাড়িঘরকে তুমি হেফাজত করো, আমাদের বাল বাচ্চাদেরকে তুমি হেফাজত করো, আমাদের বাল বাচ্চাদেরকে ইলম ও নূর বখশিশ করো, হাফেজা কুওয়াত ইনায়াত করো। মাওলায়ে করিম, দাদা হুজুরের আল্লাহ আন্তরিক ইচ্ছা উম্মতকে তুমি পূরণ করে দাও। আল্লাহ বেশি বেশি করে জনসেবা করার তৌফিক দান করো। আল্লাহ তার ফেব্রুয়ারির মধ্যে রহমতে কামেলা বর্ষণ করো। আল্লাহ আগামীর পবিত্র জিয়ারতে কাবা, জিয়ারতে মদিনা, হজ্জ মাবরুর তার জন্য তুমি ইনায়াত করো। ও মুনিব মাওলা, সমস্ত আশিক ভক্ত মুহিব যারা আজকের মাহফিলের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াইলেন আল্লাহ তাদের জন্য তোমার কুদরতের হাতটা বাড়িয়ে দাও। আই মাওলায়ে করিম, একজন ছেলে তার বাবার জন্য দোয়া চাই, আরেকজন স্বামী তার স্ত্রীর জন্য দোয়া চাই। আল্লাহ ওনাদের কারণে আমাদের সবার স্ত্রী, সবার বাবা মা কোন সমস্যার মধ্যে থাকলেন আল্লাহ তুমি এই সমস্যা থেকে আল্লাহ তুমি কামিয়াবি দান করো। আল্লাহ আমাদেরকে ইজ্জতের জিন্দেগি দান করো। আল্লাহ আমাদের যারা হাত পাতলাম ইমামে আলী মকাম সৈয়দ সুদা হুসাইনি আহবাবের দিকে তাকিয়ে জিয়ারতে মদিনা কাবাতুল মুশাররফার জিয়ারত আমাদেরকে জীবনে একবার হলেও তুমি নসিব করে দাও। আল্লাহ আহমদ সাহেব একজন অসুস্থ, তাকে তুমি সেবা দান করো। আল্লাহ উলামায়ে কেরামদেরকে তুমি ইলমে দুনি দাও। আল্লাহ সমস্ত জনসাধারণের ফরিয়াদকে কবুল করো, মুরব্বীদের ফরিয়াদকে কবুল করো, যুবকদের ফরিয়াদকে কবুল করো। আল্লাহ ছাত্রদের ফরিয়াদকে কবুল করো, মা বোনদের ফরিয়াদকে কবুল করো। সারা বিশ্বের জমিনে মায়ানমার সহ আল্লাহ মুসলমানের নির্যাতন থেকে তুমি মুক্তি দান করো। ইসলামের ঝান্ডাকে তুমি বুলন্দ করো। আল্লাহ ইসলামী ঝান্ডাকে তুমি বুলন্দ করো, ইসলামের ইজ্জতকে তুমি মৌলবালা করো। আল্লাহ মুসলমানের জন্য তোমার গায়েবী ফেরেশতা দিয়ে তাগিদের ইমদাদ করো। আয় আল্লাহ, আমরা যারা আজকে হাত পাতলাম আল্লাহ, বন্দা বন্দার কাছে গেলে, বন্দি বন্দির কাছে গেলে কিছু না নিয়ে ফেরত হয় না। আল্লাহ আমাদের খালি হাত তুমি মহারাজার দরবারের দিকে তুলে দিয়েছে। আল্লাহ তোমার মাহবুবে মুস্তাফার দিকে তাকিয়ে, জিক্রে ওলি আল্লাহর দিকে তাকিয়ে, আল্লাহ শাহাদাতে কারবালার দিকে তাকিয়ে আমাদের খালি হাতকে তুমি ভরপুর করে দাও। আল্লাহ আমাদের দুশমনদেরকে তুমি মগলুব করে দাও,
প্রেমিকদেরকে তুমি গালেব করে নাও আল্লাহ। আমাদের সাহিরের সেহর থেকে, হিংসুকের হিংসা থেকে, নিন্দুকের নিন্দে দেখে, দুশ্মনের দুশ্মনী থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো। আব্দুল জব্বার চৌধুরী, আব্দুল গফফার চৌধুরী, আল্লাহ বিমার থেকে তুমি শিফা দান করো। আল্লাহ দাদা হুজুরের কাছে যত ফরিয়াদের হাত আছে আল্লাহ তাদের পক্ষে তুমি ফরিয়াদকে কবুল করো। আমি গুনাহগারের কাছে মোবাইলের মাধ্যমে, চিঠির মাধ্যমে, আল্লাহ খবরের মাধ্যমে যারা দোয়া চাইলেন তাদের হকের মধ্যে তুমি দোয়া কবুল করো। আল্লাহ আমাকে যারা ভালোবাসে তাদেরকে তুমি ভালোবাসো। আল্লাহ আমি গোলামের বাচ্চা গোলাম, দুটো হাত তুলে তোমার আলিশান দরবারে আল্লাহ ওকালতি করতে লাগলাম। তোমার বান্দাদের ফরিয়াদকে কবুল করো, বন্দীদের ফরিয়াদকে কবুল করো। আল্লাহ আমাদেরকে অফুরন্ত নাজ ও নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দাও। ইজ্জতের জিন্দেগি তুমি এনায়েত করো। ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা হাবিবিল করিম ওয়া রাহমনা মাহুম ইয়া মাওলানা বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।